ఉన్నారు. అలాంటి దీదీ గారు ఈ రోజు ప్రొద్దుటూరుకి విచ్చేయడము ఆన్లైన్ ద్వారా మాకందరికీ కూడా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాబట్టి దీదీ గారికి మరియు మరేపల్లి ఆత్మలందరికీ కూడాను ప్రొద్దుటూరు సేవా కేంద్రం తరఫున స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం దీది. ఓం శాంతి. ఇప్పుడు దీదీ గారి ద్వారా విశేషమైనటువంటి అమూల్యమైనటువంటి మహావాక్యాలు వరదాని మాటలు మనము విందాము. సౌండ్ అన్మ్యూట్ చేయి బిందు. సౌండ్ అన్మ్యూట్ చేయండి. మీరు అక్కడ సౌండ్ చేస్తారు. ओम शांति. मेरी आवाज आ रही? आ रही दीदी. हम सिकंदराबाद से पोदटूर आपके पास पहुंचे या पोदटूर निवासी हमारे पास आए? हम दोनों आपस में आप वहाँ यहाँ आई, हम वहाँ आई दीदी. आज के नमो शाम के समय हमारी हेमा बहन जी और उनकी जो भी टीम है सभी बहनों का बहुत बहुत मैं सिकंदराबाद की तरफ से स्वागत करती हूँ. और अभी अभी आपने जो भी मेरे बारे में सुनाया बिंदु ने बताया होगा वैसा, लेकिन हम सब संगम युग पर जो भी बाबा के बच्चे बन गए और जिन्होंने अपनी जीवन बाबा को समर्पित कर दी है, हम सब भाग्यशाली हैं. और आपका हमारा आपस में बहुत पुराना कनेक्शन है जो हम अभी मिले हैं, माना कल्प कल्प मिले थे और मिलते रहेंगे. तो हमें बड़ी खुशी है कि आज आपके परिवार के साथ यहाँ बैठे मिल रही. दीदी सिकंदराबाद हेमाबन. ఓం శాంతి. మంజు దీది గారు సికింద్రాబాద్ తరపు నుంచి హేమాబెంజికి మరియు టీం మొత్తంకి ఇక్కడ తరపు నుంచి స్వాగతం చెప్పారు. హేమకి శివకి ఇప్పుడు ఏదైతే దీది యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చారో అందులో దీది గురించి చెప్పారు, ఏ విధంగా దీది సమర్పణ అయ్యారు. సో దీది కూడా అంటున్నారు, ఎవరెవరైతే బాబాకి తన జీవితాన్ని ఇచ్చారో వారందరూ కూడా భాగ్యశాలి ఆత్మలు అనేసి. हम सब अभी मिले हैं, सुन रहे हैं, एक दो को देख रहे हैं. मना कल्प कल्प की हमारी ड्रामा में नूंद हो गई. कल पहले भी थे ऐसे मिले थे और कल्प के बाद फिर ऐसे ही हम मिलेंगे, क्योंकि संगम युग है. हम ब्राह्मणों का आपस में मिलन मेला कराने का समय, वरदानी समय. ఇప్పుడు మనమందరం కలుసుకున్నాము అంటే కల్పం డ్రామానుసారంగా కల్ప క్రితం కూడా కలుసుకున్నాము, అందుకే ఇప్పుడు కూడా కలుసుకుంటున్నాం. కల్పము ఇదే విధంగా కలుసుకుంటూ ఉంటాము, ఎందుకంటే ఈ సంగం యుగమే కళ్యాణకారి యుగము. డ్రామానుసారంగా ఇది ఎంతో విలువైనది. तो हमें बड़ी खुशी है. हमारी हेमा बहन जी भी हमारी बिंदु और प्रज्ञा के समर्पण के टाइम यहाँ आए थे और बड़े प्यार से हमारा आपस में जो कनेक्शन है, आप भी बड़े प्यार से हमारा हमें निमंत्रण देते रहते हो.
कई बार सोचा भी है बिंदु आपके पास चलेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जरूर संगम पर आपके स्थान पर भी जरूर चक्कर लगाएंगे, क्योंकि आपने भी नया स्थान बनाया है और यहाँ जो बाबा का नया स्थान बनाया आपने नहीं देखा है। तो आप भी एक बार जरूर अपने सारे बहनों के साथ या जो सर्विस साथी भाई हो उन सब को लेकर जरूर यहाँ विजिट करेंगे। హేమక్కయ్య చాలా సార్లు దీదీకి ప్రేమగా నిమంత్రణ ఇచ్చారు, ప్రొద్దుటూరుకి వచ్చి ఒకసారి చూడండి అనేసి. చాలా సార్లు మేము కూడా అనుకున్నాము రావాలి అనేసి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా పెద్ద సెంటర్ కట్టడం జరిగింది. సో దీదీ కూడా మీకు అందరికీ నిమంత్రణ ఇస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అక్కలు అన్నయ్యలు అందరికి కూడా ప్రేమగా దీదీ నిమంత్రణ ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ కూడా ఒకసారి వచ్చి చూడండి అనేసి. अभी जो मम्मा डे के का ये मम्मा का मंथ चल रहा है, जिनको कहा ही जाता है जगदम्बा सरस्वती, जो हमारे यज्ञ की आदि में यज्ञ माता बन इस यज्ञ की संभाल की। तो कुछ बातें हम मम्मा के सुनेंगे कि हमारी मम्मा कैसे बने, जो बाबा भी साकार मुरलियों में मम्मा की इतनी महिमा करते हैं। तो मम्मा कैसे बनी, सारे यज्ञ वत्सों को कितने प्यार की पालना दी। हम सभी यज्ञ की हिस्ट्री तो पढ़ते रहते हैं, फिर भी विशेष रूप से जब ये जून मास आता है तो सभी को मम्मा की वो पुरानी यादें, जिन्होंने साकार में पालना ली होगी या जो यज्ञ हिस्ट्री से जुड़े हुए और जो दादियां हमारी आज तक सुनाती आई हैं, तो सबको वो स्मृतियां आती रहती हैं। तो मम्मा कैसे बनी, कहते उनकी लौकिक मदर भी यज्ञ में थे और वो भी मम्मा को मम्मा कह बुलाते थे। तो ऐसी कौन सी उनमें विशेषताएं थी? మమ్మా మాసం నడుస్తుంది. జూన్ మాసం అంటేనే మనకందరికీ మమ్మ గుర్తుకు వస్తారు. మమ్మ జగదంబ సరస్వతి మమ్మగా ఏ విధంగా తయారయ్యారు, యజ్ఞంలో తన స్వయం లౌకిక తల్లి కూడా మమ్మాని మమ్మ అని పిలిచేవారు. సో ఏ పురుషార్థం ద్వారా జగదంబ సరస్వతి ఓం రాధే మమ్మగా ఎలా తయారయ్యారు అనేది ఇప్పుడు విందాం. जबकि ब्रह्मा बाबा हमारे पिता श्री ब्रह्मा तो वृद्ध रूप में आए, लेकिन हमारी मम्मा तो उस समय 13 वर्ष 13 इयर्स की एज में ही बाबा के ज्ञान में आई। मम्मा की माँ पहले बाबा के पास जाती थी और एक दिन उनकी माँ ने कहा आप भी मेरे साथ आश्रम पे चलो। तो उन्होंने मान लिया और कहते जैसे ही मम्मा ओम मंडली में प्रवेश करती है तब उनका नाम राधे था, और जैसे ही बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी तो बाबा ने कहा इनका भविष्य तो बहुत ऊंचा है, ये तो यज्ञ की होवनहार लक्ष्मी है, यज्ञ माता है और इनका भविष्य बहुत ऊंचा है। और बाबा की पहली नजर उनके ऊपर पड़ी, पहली नजर में ही बाबा साथ हो अर्थात बाबा की బ్రహ్మబాబా చాలా వృద్ధ వయసులో, అంటే బ్రహ్మబాబా వృద్ధ వయసులో శివబాబా అవతరించారు.
కానీ మా అమ్మ ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానంలో వచ్చారో అప్పుడు తనకి 13 ఏళ్ళు ఉండే, చాలా యంగ్ వయసులోనే తన జ్ఞానంలో వచ్చారు. ఫస్ట్ వాళ్ళ తల్లి వచ్చారు, తర్వాత ఒకరోజు మా అమ్మకి చెప్పారు, ఈ సత్సంగంలో వెళ్తున్నాను, మీరు కూడా వస్తారా అంటే తను వచ్చారు తోడుగా. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ దృష్టి బ్రహ్మ బాబాది మా అమ్మ మీద పడిందో అప్పుడు బాబాకి వెంటనే అనిపించింది, మా అమ్మని చూడగానే తను భవిష్యత్తులో మంచి ఉన్నత పొజిషన్లో ఉంటారు, ఈ యజ్ఞాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఆత్మ అనేసి. तो जैसे कहा जाता है ना, लव इन फर्स्ट साइट, तो जैसे ही बाबा की नजर पड़ी और उस आत्मा ने अंदर ही अंदर अपनी जीवन का फैसला कर लिया कि मुझे बस बाबा का ही बनकर रहना है। एक सेकंड में जैसे उस आत्मा ने अपनी जीवन का फैसला कर लिया, और वो दिन था और अंतिम घड़ी तक मम्मा ने एक बल, एक भरोसा, इतना अटूट निश्चय कि बाबा ने कहा माना, हुआ ही पड़ा है कार्य। कभी बाबा के श्रीमत में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कभी क्यों और क्या का कुछ भी उनके मन में नहीं चलता था। अगर कोई कुछ कहे तो कहते थे बाबा ने कहा माना, कार्य हुआ ही पड़ा है। तो इतना पक्का निश्चय, इतना बाबा पर भरोसा, जो कहते ब्लाइंडली बाबा को फॉलो करने वाली आत्मा थी। ఏ సెకండ్ అయితే మా అమ్మ బాబాని చూశారో అదే సెకండ్ తను సంకల్పం చేశారు కి నేను జీవితాంతం బాబా వారిగానే ఉంటాను అనేసి. బాబా మీద ఎంత నిశ్చయం మా అమ్మకి ఉండేది అంటే చెప్పలేనంత. ఎందుకంటే బాబా ఇచ్చే శ్రీమతం ఎవరు ఇస్తున్నారు అనే నశ మా అమ్మకి చాలా ఉండేది. బాబా మీద చాలా రెస్పెక్ట్, ఇంకా మా అమ్మకి సదా బాబా మీద దృఢ నిశ్చయం అనేది పక్కాగా ఉండేది. रेस्पेक्ट और रिगार्ड देने में नंबर 1, माना इतना रिगार्ड आपस में एक तो को कोई दे नहीं सकता, इतना रिगार्ड मम्मा के अंदर था। कभी भी मम्मा कभी किसी ग्रुप से मिलती थी, किसी को ज्ञान सुना रहे, और समझो बाबा बाद साइड से क्रॉस भी हो जाए तो मम्मा उठकर खड़ी हो जाती थी कि बाबा आ गए। बाबा के सामने एक शब्द भी मम्मा नहीं बोलते थे। जब बाबा क्लास कराते थे, मुरली सुनाते थे, एक टक होकर जैसे चातरक पक्षी होता है वैसा मम्मा चातरक के समान सुनती थी, और सुनते सुनते वो महावाक्य उनके मानस पटल पर ऐसा प्रिंट हो जाते थे। जो बाबा ने कहा, जैसा कहा वैसा मम्मा रिपीट करते थे। क्लास कराते थे तो वर्ड टू वर्ड मम्मा बाबा ने कहा वो सुनाते थे। మా అమ్మ బాబాకి ఎంత రెస్పెక్ట్ రిగార్డ్ ఇచ్చేది అంటే ఒకసారి ఎప్పుడైనా బాబా మా అమ్మ ఎవరికైనా జ్ఞానం వినిపిస్తూ ఉండగా బాబా ఒకవేళ సైడ్ నుంచి క్రాస్ అవుతే కూడా లేచి నిలబడేది, బాబా వెళ్తున్నారు అనేసి. మనస్సులో బాబా మీద అంత గౌరవం మా అమ్మకి ఉండేది. బాబా ముందు మా ఎప్పుడు జ్ఞానాన్ని వినిపించేది కాదు, కానీ ఎప్పుడైతే బాబా మురళి వినిపించేవారో మా అమ్మ ఒకటే స్ట్రైట్ అంటే చాత్రక పక్షి ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా మా అమ్మ జ్ఞాన రత్నాలని ధారణ చేసుకునేది. విన్న జ్ఞానాన్ని అదే విధంగా సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి పిల్లలందరికీ వర్ణించేదన్నమాట. और बाबा ने कहा माना ये कार्य हुआ ही पड़ा है, ये अटूट निश्चय था। బాబా చెప్పారు అంటే ఆ పని ఆ కార్యం జరిగే ఉంది, జరుగుతుంది అనే అటూట్ నిశ్చయం ఉండేదన్నమాట మా అమ్మకి.
आप सबने सुनी होगी, कहानियों में यज्ञ की पढ़ी होगी कि एक बार एक पार्टी बाबा से मिलकर वापस जाने वाली थी, तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा एक पार्टी आज वापस जा रही है, उनके लिए आप हलवा तैयार करो। तो मम्मा वो हलवा बनाने में लगी हुई थी और वो पार्टी बाबा से छुट्टी ले, तब तो इतनी कोई सुविधाएं नहीं थी यज्ञ में। गाड़ी जो आज इतनी बसेस गाड़ियां हैं, इतने सैल्वेशंस नहीं थे, सब पैदल बस स्टैंड तक जाते थे और सामान बैलगाड़ी में जाता था। तो बाबा से पार्टी छुट्टी लेकर जा रही है और इधर मम्मा हलवा तैयार कर रही। कईयों ने आकर कहा, मम्मा आप तो अभी हलवा ही बना रहे हो, पार्टी तो चली गई। तो भी जब तक हलवा नहीं बना मम्मा ने किसी के नहीं सुने, और जैसे ही हलवा तैयार हुआ तो मम्मा ने लाकर बाबा को दिया। तो बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, बस वो स्टार्ट हो रही होगी, बच्चे जा रहे होंगे, उनको जाकर ये हलवा देना और कहना बाबा की याद में सबको स्वीकार कराए। तो जैसे ही बाबा ने भेजा उनको, तो देखा बस स्टैंड पर पहुंचते बस स्टार्ट हो रही थी। तो उन्होंने वो डब्बा उन भाई बहनों के हाथ में दिया कि बाबा ने आपके लिए भेजा है और आप सभी प्यार से बाबा की याद में इसको स्वीकार करें। तो सोचिए उन भाई बहनों का भाग्य, लक, कितना बाबा के प्रति कितना प्यार और कितना दिल से आत्माओं के अंदर से थैंक्स निकला होगा कि बाबा ने हमारे लिए टोली भेजी है। तो सोचिए भगवान जिन आत्माओं के प्रति इतने प्यार से उनकी पालना करे, उनका सौभाग्य कैसा होगा। और मम्मा जिनको बाबा ने ड्यूटी दी, तो जब तक हलवा तैयार नहीं हुआ मम्मा का कोई संकल्प नहीं चला, माना बाबा ने कहा है वो कार्य होगा और उन तक पहुंचेगा। तो बस स्टार्ट होते समय तक वो कार्य पूरा हुआ और उनके हाथ में वो पहुंच गया। तो सोचिए कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, तो उसमें जरा भी संशय ना आए, इसमें अटूट निश्चय बुद्धि वाली थी मम्मा। బాబా యొక్క ఆజ్ఞని, బాబా యొక్క మాటల్ని ఎంతగా పాలన చేసేదంటే, ఒకసారి మమ్మకి బాబా చెప్పారు, అంటే బాబాని కలవడానికి పార్టీ వచ్చిండే మధుబన్లో. అప్పుడు మమ్మకి చెప్పారు, మమ్మ హల్వా చేయండి అనేసి. అయితే మమ్మ హల్వా చేయడానికి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత పార్టీ అందరూ, పిల్లలందరూ బాబాని కలిసి వాపస్ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఇంత ఫెసిలిటీస్ అయితే లేకుండే, ట్రైన్ బస్ అలా, అంటే పైన నుంచి బస్ స్టాండ్ వరకు వెళ్ళడానికి అందరు నడుచుకొని వెళ్ళే వాళ్ళు, సామాన్లు మాత్రం ఎడ్ల బండిలో తీసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళు అనమాట. అయితే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. అయితే వెళ్ళి చెప్పారనమాట మమ్మకి, మమ్మ పార్టీతో వెళ్ళిపోయింది, మీరు ఇంకా హల్వా చేస్తూనే ఉన్నారు అనేసి. అయితే మమ్మ ఏం చెప్పలేదు, బాబా యొక్క ఆజ్ఞ నేను చేస్తున్నాను అనేసి మమ్మ హల్వా చేశారు. చేసి బాబా చేతిలో ఉంచారనమాట. బాబా అప్పుడు చెప్పారనమాట, బచ్చి ఇది తీసుకెళ్ళి పిల్లలందరికీ పంచి తినమని చెప్పండి, మమ్మ తయారు చేసి ఇచ్చారని చెప్పండి అనేసి. అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు హల్వా తీసుకుని వెళ్ళారో అప్పటికి బస్సు స్టార్ట్ అయిపోయింది, అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే తీసుకొని వెళ్ళి బస్సులో ఉన్న అక్కలందరికీ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ చాలా సంతోషించారు. బాబా మా కోసం చేసి పంపించారా, మమ్మ మా కోసం చేసి పంపించారా అనేసి. అంటే వాళ్ళ మనస్సులో నుంచి ఎంత హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు అనేవి వెలువడి ఉండొచ్చు బాబా పట్ల, మమ్మ పట్ల. సో మమ్మ కూడా బాబా చెప్పారు అంటే దాన్ని ఎప్పుడు ఉల్లంఘించేది కాదనమాట. ఎవరు చెప్తున్నారు అనేది మమ్మ దృష్టిలో చాలా ఉండేది. అందుకే బాబా చెప్పిన ప్రతి ఆజ్ఞను పాలన చేసేది.
तो ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स है जो प्रैक्टिकल में मम्मा ने बाबा के ज्ञान योग को जो अच्छी तरह समझा, अंडरस्टैंड किया और प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में उन विशेषताओं को लाया भी और प्रैक्टिकल करके सिखाया सबको, शब्दों से नहीं लेकिन करके सिखाया। चाहे स्थूल कर्मणा सेवा हो, चाहे अनाज साफ करने की सेवा हो, या सब्जी काटने की, या यज्ञ के कई कारोबार में मम्मा और बाबा साथ साथ बच्चों के साथ बैठकर कराकर सिखाते थे, सिर्फ कहते नहीं थे। इतना निर्माणता, निरहंकारीपन उनमें, उनके चरित्र से, उनके जीवन से, इंसिडेंट्स द्वारा सब देखते थे कि कभी ये अभिमान नहीं। और कई बार कईयों ने क्वेश्चन पूछा कि पहले दिन से मम्मा आपके लिए बाबा ने कह दिया है तुम भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाले हो, फिर आप रात में 2 बजे उठकर बाबा की याद में तपस्या में क्यों बैठती हो? आपका भविष्य, आपकी प्रारब्ध तो फिक्स ही है ना। మమ్మ బాబా ఎలా పిల్లలకి పాలన ఇచ్చారు, ఎలా పిల్లలందరినీ చూసుకున్నారంటే వీడియో రావడం లేదు, అక్కయ్య వీడియో రావడం లేదు, ఆడియో వస్తుంది, వీడియో రావడం లేదు. ఓకే, అది హ్యాంగ్ అయింది అంట. ఇంకొక జూమ్ ఉంది, అందులో వీడియో కనిపిస్తుంది. ఒకసారి దాన్ని హైలైట్ చేస్తే ఇంకొకటి ఉంది. సో మమ్మ బాబా పిల్లలందరికీ ఎలా పాలన ఇచ్చారంటే, ఎలా క్రమశిక్షణ నేర్పించారంటే స్వయం వాళ్ళు చేసి పిల్లలకి నేర్పించేవాళ్ళు అనమాట. అనాజ్ ధాన్యం సాఫ్ చేయడం కానీ, కూరగాయలు కట్ చేయడం కానీ, ప్రతి ఒక్క సేవ స్వయం బాబా మమ్మ చేసేవారు. తర్వాత పిల్లలకి చూపించి చేయించేవారు. సో బాబా మమ్మ ఇద్దరు ఎలా యజ్ఞాన్ని ముందుకు నడిపించారంటే స్వయం ఎంతో నిరహంకారంగా, అభిమానం లేకుండే బాబాకి ఎప్పుడు. ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఓకే సరిపోయింది. अरे दोस्तों, तो मैं सुना रही थी कि मम्मा, जो क्वेश्चन मैंने कहा मम्मा मम्मा कैसे बने, माना मम्मा ने इतना प्यार से बच्चों की पालना की, यज्ञ वत्सों की। और मम्मा जब मुरली सुनाते थे, जब क्लास कराते थे, या भाई बहनों से पर्सनल मिलते थे, तो उनको इतना हल्का कर देते थे कि जैसे मम्मा से मिलकर जब वापस कोई जाता था तो उनको ये फीलिंग भी नहीं रहती थी, क्योंकि वो हेवी होकर मम्मा के पास आते थे, ये पूछना है, ये पूछना है। लेकिन मम्मा इतना प्यार से उनके दिल को हल्का कर देती थी। और मम्मा से मिलने के लिए ऐसा कोई फिक्स टाइम लेकर जाने की भी बात नहीं थी। मम्मा कहते थे कभी भी कोई मम्मा के पास आ सकता है, उनसे कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मना इतना प्यार से लाइट होकर मम्मा सबसे मिलते थे कि हर एक को ये लगे नहीं कि हम मम्मा के पास कैसे जाएं, कैसे पूछे। ऐसा प्यार का वातावरण, मम्मा का व्यवहार सबके साथ था। जबकि हर रोज मम्मा यज्ञ में कचहरी करते थे रात में, वो सबको पता है। मम्मा
మమ్మగా ఏ విధంగా మమ్మగా ఎలా అయ్యారు అంటే అమ్మ హమేషా సదా పిల్లలందరికీ ఎవరు అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళినా పిల్లలు ఆ తల్లి స్వరూపాన్ని చూసి మనసులో ఉన్న సంకల్పాలన్నీ మర్చిపోయేవారనమాట. అంత ప్రేమని, అంత ఆ శక్తి స్వరూపాన్ని తను తయారు చేసుకున్నారు. ఎవరు వెళ్ళినా సరే ఎంత శాంతిగా తయారైపోయేవారంటే మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత శాంతి. అలాగే అమ్మ ఎప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టలేదు ఈ టైంలోనే నన్ను కలవాలి, ఇదే సమయంలోనే నన్ను కలవచ్చు, ఎప్పుడైనా పిల్లలు మమ్మని కలవచ్చు అనే చాలా ప్రేమతో పిల్లలందరినీ పాలన చేశారు. और हर रोज यज्ञ में मम्मा कचहरी करते थे कि सुबह से लेकर रात तक सबका आपस में कैसा व्यवहार रहा, कोई ने कुछ गलती की, कोई झूठ चोरी किसी द्वारा हुई, क्योंकि एक होता है खुद गलती करना और दूसरा होता है किसी की गलती नोट करना और वर्णन करना। तो सभा में ही पूछा जाता था कि आज किसने क्या किया, तो सब आपस में एक दो का भी बताते थे और अपनी भी मिस्टेक मानकर उसकी क्षमा कर लेते थे बाबा से। तो ऐसा हल्का बनाने का ये एक तरीका या एक विधि कहे बाबा ने रखा था, जो सब रियलाइज करे कि हम कहाँ पर रह रहे, किस स्थान पर है, किनके साथ है और हमें क्या करना है, हम क्या बनने आए हैं। ये रियलाइजेशन यज्ञ वत्सों को उस कचहरी से होते थे। कई बार अगर कोई से कोई ऐसी मिस्टेक भी हो जाए तो बहुत अंदर से फीलिंग आती थी, अरे मैंने क्या किया, और वो फीलिंग ऐसी आना माना आगे से उन कमजोरियों से वो छूट जाते थे। మా అమ్మ బాబా ఉన్నప్పుడు రోజు రాత్రి కచేరీ చేసేవాళ్ళు అనమాట. పిల్లలందరినీ కూర్చోపెట్టి రోజంతట్లో ఏం జరిగింది, ఎలా ఉన్నారు అందరినీ అడిగేవాళ్ళు. ఒకవేళ ఎవరితో అయినా ఏదైనా తప్పు జరిగినా బాబా వాళ్ళని క్షమించేవారు, ఇంకా వాళ్ళ తప్పుని రియలైజ్ చేయించేవారు. సో ఇలా కచేరీ చేయడం వల్ల పిల్లల మనసులో ఎలా ఉండేదంటే మేము ఎక్కడున్నాము, ఎవరితో ఉన్నాము, ఏ విధంగా మేము నడుచుకుంటున్నాము, అరే నేనేం తప్పు చేశాను అని రియలైజేషన్ పిల్లల్లో లోపల నుంచి చాలా ఉండేది. సో మమ్మ బాబా ఇలా కచేరీ ద్వారా పిల్లలందరిలో ఆ మహత్యాన్ని నింపేవారు అన్నమాట, కి మనం ఎవరి పిల్లలము అనేసి. तो जिन्होंने भी साकार में पालना ली वो तो बहुत बहुत भाग्यशाली रहे, धन्य कहेंगे उन आत्माओं ने जो कल्प कल्प की साकार में मम्मा बाबा के साथ पालना का भाग्य या सुअवसर उनको मिला। लेकिन भले जिन्होंने साकार पालना नहीं ली लेकिन बाबा को पहचान लिया, बाबा के इस अलौकिक परिवार में आ गए, जिन्होंने अपनी जीवन समर्पित कर लिए या तन मन धन समय श्वास सिर्फ ईश्वरीय कार्य के लिए ही जैसे बुद्धि से सरेंडर कर लिया, रह रहे भले गृहस्थ में, ऐसे भी लाखों परिवार है बाबा के बच्चों का। तो मम्मा बाबा यज्ञ के लिए एक एग्जाम्पल बन गए। हमेशा बाबा यही कहता है मुरली में, बच्चे फॉलो फादर या फॉलो मदर, फॉलो फादर। तो एग्जाम्पल बन गए
और मैंने ये भी बीच में आपको कहा कि मम्मा को कईयों ने क्वेश्चन पूछा कि मम्मा आपका पहले दिन से भाग्य प्रारब्ध बाबा ने फिक्स कर दी है कि आप विश्व की महारानी लक्ष्मी बनेंगी, फिर आप क्यों इतना पुरुषार्थ करते 2 बजे उठ के? तो मम्मा के ये शब्द थे कि बाबा ने पहले दिन से मुझे कह दिया कि तुम लक्ष्मी बनने वाले हो माना। मेरे पुरुषार्थ द्वारा मैं लक्ष्मी बनी थी, तो अभी तो मुझे और विशेष पुरुषार्थ कर ऐसा अपने आप को बनाना है। पुरुषार्थ से ही बने। तो अगर मैंने अभी पुरुषार्थ नहीं किया फिर तो मेरा ड्रामा ही चेंज हो जाएगा। तो बिगर पुरुषार्थ के, बिगर मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये मम्मा के बोल थे। సాకార రూపంలో మమ్మ బాబాతో ఎవరైతే పాలన తీసుకున్నారో వారందరూ చాలా చాలా అదృష్టవంతులు. సాకార రూపంలో కాకుండా అవ్యక్త రూపంలో కూడా బాబాతోని ఎవరైతే పాలన తీసుకున్నారో బాబా ఎంతో మంది వారి జీవితాన్ని యజ్ఞంలో సమర్పించి తనువు మనసు ధనము ద్వారా సహయోగాన్ని ఇస్తున్నారు. భలే గృహస్థంలో ఉంటున్నారు, అయినప్పటికీ బాబా సేవ కోసం తమ జీవితాన్ని ఇచ్చారు. మనస్సు ద్వారా సంకల్పాల ద్వారా వారందరూ కూడా అలా ఎంతో మంది ఫ్యామిలీస్ ఈ ప్రపంచంలో లక్షల మందిలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులు. అలా మా అమ్మ బాబా ఇద్దరు కూడా ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో మన ముందు ఈరోజు ఉన్నారు. అందుకే బాబా ఎప్పుడు చెప్తారు ఫాలో మదర్ ఫాదర్ అనేసి. మమ్మ దిది అంటున్నారు, మమ్మకి ఎవరో ఒకసారి అడిగారంట, మమ్మ బాబా అయితే మీకు చెప్పారు కదా మీరే కాబోయే భవిష్యత్తులో శ్రీ లక్ష్మిగా తయారవుతారు, మరి మీరు ఎందుకు 2 గంటలకి లేచి పురుషార్థం చేస్తారు అనేసి. మమ్మ చెప్పారంట, భలే బాబా చెప్పారు శ్రీ లక్ష్మిగా నేనే అవుతాను అనేసి, కానీ పురుషార్థం ద్వారానే అలా తయారయ్యాను. నేను ఎంతో పురుషార్థం చేస్తే తప్ప శ్రీ లక్ష్మిగా అయ్యాను. సో ఇప్పుడు నేను చేయలేదంటే మళ్ళీ నేను లక్ష్మిగా అవ్వలేను కదా. సో ఇప్పుడు నేను చేసే పురుషార్థం ద్వారానే మళ్ళీ శ్రీ లక్ష్మిగా తయారవుతాను, ఒకవేళ నేను చేయకపోతే అవ్వలేను అనేసి మమ్మ ఆన్సర్ చేశారు. तो हर बात को मम्मा कह के सिखाते थे। और जैसे यज्ञ में मम्मा आए और आते ही उनके अंदर वो ऐसी विशेषताएं बहुत जल्दी डेवलप हो गई और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मम्मा यंग एज वाली होते हुए, देखो 36-37 में मम्मा आए हैं और 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। माना जब मम्मा गए हैं उस समय एज उनकी कितनी थी? 36-37 एज ही होगी। इतनी कम आयु में वो चले गए, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि किसी को लगता नहीं था कि इतनी यंग एज है उनकी। अर्थात बाबा ने उनके अंदर ऐसी विशेषताएं, जैसा इनबिल्ट उनके अंदर विशेषताएं थी, और बहुत जल्दी वो बाहर से भी उसी रूप से उस स्वरूप से दिखाई देती थी। जो उनकी विशेषताएं थी वैसा ही उनका प्रैक्टिकल स्वरूप भी होता था कि मम्मा के रूप से सबको दिखाई देती थी और सबकी इतनी प्यार से పాలన करती थी. మమ్మ యజ్ఞంలో వచ్చినప్పుడు చాలా చిన్న వయసులోనే వచ్చారు. అయినప్పటికీ మమ్మ యొక్క పర్సనాలిటీ ఎలా ఉండే అంటే ఎవరు చూసినా మమ్మని ఒక తల్లి స్వరూపంలోనే చూసేవారు. మమ్మ కూడా అదే విధంగా తన స్వరూపాన్ని తయారు చేసుకుంది. తను వచ్చింది జ్ఞానంలో 1936-37, లేకిన్ 65 ఇయర్స్లో 1965లో తన శరీరం వదిలారు. 36-37 ఏజ్ ఉండొచ్చు మమ్మకి. అయినప్పటికీ ఎవరు కూడా తనని చూసి ఈ చిన్న పిల్ల అని ఎవరు అనుకునే వాళ్ళు కాదనమాట.
మమ్మ స్వరూపంలోనే ప్రతి ఒక్కరూ చూసేవారు. అదే పాలన మమ్మ కూడా ఇచ్చేది అందరికీ. और वो टाइम पे कैंसर जैसे बीमारी का नाम भी पता नहीं था, लेकिन हमारी मम्मा को वो बीमारी थी. ऐसी बीमारी के समय भी जब उसका कोई इलाज नहीं था कंप्लीट की, और तो अभी तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो समय पर भी मम्मा उस बीमारी का इलाज तो होता ही था, लेकिन फिर भी बाबा की सेवा अंतिम श्वास तक करती रही. जबकि कहा जाता जिस दिन मम्मा गए अव्यक्त हुए उस दिन 500 की पार्टी जाने वाली थी, और उनको बाबा ने कहा कि आज तो आपको सभी बच्चों को अंगूर की टोली खिलानी है. तो मम्मा ऐसे लेटे लेटे सभी को दृष्टि देते, प्यार से अंगूर की टोली सबको खिलाई. और उस दिन एक अंगूर की टोली खिलाने के 4-5 घंटे के बाद ही मम्मा अव्यक्त हुए. तो कभी भी बाबा ने कहा माना मम्मा के मुख से ना नहीं निकलता था, या मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाबा मैं नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं मुख से निकला. कि हम सब जानते हैं मम्मा के लिए कहा जाता था, मम्मा के शब्द थे हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, अर्थात बाबा ही चला रहा है, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं. या हजूर हाजिर है, अर्थात बाबा या मम्मा यज्ञ के अंदर एक ऐसे एग्जाम्पल बने. अर्थात मम्मा, जो मैंने पहले भी कहा कि ब्लाइंडली बाबा को फॉलो करती थी, अर्थात हर बात में हजूर हाजिर है, अपने सामने हाजिर रूप में बाबा को जैसा देखते हुए सब कार्य करती थी. దీది అంటున్నారు, ఈ రోజు వరకు కూడా క్యాన్సర్ లాంటి రోగానికి ట్రీట్మెంట్ సరిగా లేదు, కానీ ఆ సమయంలో కూడా మమ్మకి క్యాన్సర్ ఎప్పుడైతే ఉండేనో అంతిమ సమయం వరకు కూడా మమ్మ ఎంతో సేవ చేశారు. బాబా చెప్పిన ప్రతి మాటని ఆజ్ఞ పాలన చేశారు. అంటే మమ్మ అంతిమ సమయంలో బాబా చెప్పారు మమ్మకి, ఏ రోజైతే మమ్మ శరీరం వదిలారో ఆ రోజు 500 మెంబర్స్ యొక్క పార్టీ వాపస్ వెళ్తున్నారు అనమాట మధుబన్ నుంచి. ఆ రోజు బాబా అన్నారు, మమ్మ ఈరోజు మీరు ద్రాక్ష పండ్లని అందరికీ తినిపించండి అనేసి. సో మమ్మకి ఆరోగ్యం చాలా బాగాలేకుండే, చాలా నొప్పి ఉండే, అయినప్పటికీ బాబా చెప్పారు, నా చెప్పలేదు, నేను చెయ్యను, నా వల్ల కాదు, నాకు చాలా నొప్పి ఉన్నది అని ఎప్పుడు ఒక మాట కూడా మమ్మ నోటి నుంచి మాటలు రాలేదన్నమాట. సో ఆ రోజు బాబా చెప్పిన వెంటనే మమ్మ అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ అందరికీ ద్రాక్ష పండ్లను ఇచ్చారు. తర్వాత ఒక 5-6 గంటల తర్వాత మమ్మ తన శరీరాన్ని వదిలేశారు. అంటే బాబా చెప్పారు అంటే అది అవ్వాల్సిందే, తప్పకుండా. బాబా మమ్మ యొక్క మాటలు ఉండేవి, హుకుమే హుకుం చలా రహే అనేసి. అంటే నా ఎదురుగా బాబా ఉన్నారు, బాబాని చేయిస్తున్నారు, బాబా చెప్తున్నారు అని నశ మమ్మలో సదా ఉండేదన్నమాట. तो ऐसी मम्मा के तो अनेक विशेषताएं हैं. तो हम सब ब्राह्मण परिवार के लिए हमारी जगदम्बा सरस्वती हम सबके दिलों में सदा है और सदा रहेगी. हम सब उन विशेषताओं को स्मृति में लाते हुए ऐसा बनने का हम सब पुरुषार्थ करते हैं और आगे भी ऐसा बनने के पुरुषार्थ में लगे रहेंगे. तो यही हमारे बड़ों का जो समय या जो प्यार व पालना उन्होंने दी है,
उसको हम सिद्ध कर सकेंगे। बाकी ऐसे यज्ञ माता पिता ने जो पालना दी उसका रिटर्न स्थूल रूप में तो हम दे नहीं सकते, लेकिन उनके समान बनना यही उनकी पालना का रिटर्न होगा। మమ్మా బాబా మన ముందు ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో ఉన్నారు. మనం అందరం కూడా మమ్మా బాబా లాగా తయారవ్వాలి అని పురుషార్థమే చేస్తాము. ముందు కూడా ఇదే విధంగా పురుషార్థం చేస్తూ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు తన జీవితాన్ని యజ్ఞంలో సమర్పించి ఉన్నతమైన పదవిని పొందుకుంటున్నారు, అదేవిధంగా మనం కూడా పురుషార్థం చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి అనేసి చెప్తున్నారు దీది. तो बाकी मेरा अनुभव आप सब पूछ रहे हैं, तो मुझे ये सौभाग्य मिला हमारे लौकिक माता पिता 1965 इसी जून मंथ में ही इस ज्ञान में आए। जब उनका कोर्स चल रहा था तभी 2-3 दिन के बाद ही मम्मा ने ये पुराना शरीर छोड़ा, अर्थात बाबा की गोद ली। तो ये मंथ ही है, अर्थात 1965 में परिवार ज्ञान में आया और उस समय मेरी आयु 65 में माना 3 साल की एज मेरी थी। और मुझे ये सौभाग्य मिला, ऐसे घर में जन्म मिला जो जिस माता पिता द्वारा बाबा का ज्ञान मिला। और उस समय तो ज्ञान क्या होता है इतनी कम आयु में मालूम कुछ भी नहीं था, लेकिन ईश्वरीय प्यार, वो साकार बाबा की पालना, वो साकार में मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। నా అనుభవం మీరందరూ అడుగుతున్నారు. దీది అంటున్నారు నేను 1965లో అంటే జూన్ మంత్లోనే జ్ఞానంలోకి వచ్చాను. ఎప్పుడైతే జ్ఞానంలో వచ్చానో నా వయసు 3 సంవత్సరాలు ఉన్నది. అంటే తల్లిదండ్రుల ద్వారా నేను బాబా దగ్గరికి వచ్చాను. ఆ సమయంలో జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అంత బుద్ధి లేకుండే. కానీ కానీ బాబా ఏదైతే ప్రేమ పాలన ఇచ్చారో దాంతోనే నేను ముందుకు వచ్చాను అనేసి. तो एज कम होने के कारण ज्ञान नहीं समझ में आता था, लेकिन साकार बाबा के पास रहने का सौभाग्य मिला माता जी के साथ। और उस समय यज्ञ में बहुत छोटा सा परिवार था, 40-45 भाई बहने पांडव भवन में रहते थे। तो उस समय 1 month 15 days ऐसा 4-5 टाइम्स मुझे सौभाग्य मिला अपनी लौकिक माता जी के साथ साकार बाबा के पास रहने का। और बहुत प्यार से बाबा के ये शब्द रहते थे, वो बच्ची वाली बच्ची कहाँ गई। नाश्ते पे भी बाबा के साथ, भोजन पे भी, और ज़्यादा समय बगीचे में जो झूला है आज भी वहाँ मम्मी के साथ बाबा के साथ बहुत झूलने का सौभाग्य मिला है। చిన్న వయసు ఉన్న కారణంగా అప్పుడు అంత జ్ఞానం అయితే నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ బాబా ఎంతో ప్రేమతో అంటే సాకార రూపంలో చాలాసార్లు మా అమ్మగారితో బాబాతో ఉండడం జరిగింది. 1 నెల 15 రోజులు అలా నేను మా అమ్మ ఇద్దరము బాబాతో గడిపాము. చాలా ప్రేమతో బాబా ఎంతో మమ్మల్ని చూసుకునేవారు. బాబా కూడా చాలాసార్లు అడిగేవారు అనమాట. అంటే బాబా ఎప్పుడు తను చెప్పేవారంట బచ్చి వాళ్ళు బచ్చి ఎక్కడ అనేసి. అంటే
బాబా తన ఊళ్ళల్లో ఊగినప్పుడు చాలాసార్లు దీది కూడా బాబాతో కలిసి బాబాతో పాటు ఉండేవారనమాట. చాలాసార్లు నేను బాబాతో ఊయలు కూడా ఊగాను అని చెప్తున్నారు. और बाबा ने कई तरह के गिफ्ट्स, टोली, चॉकलेट्स मुझे दिए बाबा ने। और हिस्ट्री हॉल में और मम्मी का ये नियम था लौकिक माता जी का कि वो फ्रंट में बैठते थे और उनका बाबा से इतना अटूट प्यार निश्चय था। और स्टूडेंट माना, नंबर 1 स्टूडेंट मुझे बनना है तो फ्रंट में बैठते थे। और एक बार छोटे होने के कारण मम्मी बताते हैं और मुझे भी याद है वो दिन कि मैंने कुछ मम्मी से पूछा, मुझे पानी चाहिए या कुछ चाहिए, बाहर जाना है, तो मम्मी मुझे ले जाकर बाहर, जहाँ हिस्ट्री हॉल के बाहर बीच में का जो पैसेज है वहाँ मम्मी लेकर गई मुझे और मुझे एक थप्पड़ मारा। तो बाबा ने सुन लिया क्योंकि मैंने आवाज किया। तो बाबा ने फिर से हिस्ट्री हॉल में सबके बीच मम्मी को बुलाया और कहा, ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, ये तो माया तुमको तंग करती है, ये बच्ची तो बहुत अच्छी है। तो बाबा ने यही उस दिन प्रॉमिस कराया मम्मी से कि बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना है, कभी बच्चों को मारना नहीं है, प्यार से समझाना है। और ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, तो माया तेरा पेपर लेती है। तो जैसे उस दिन बाबा ने जब सामने से कहा तो मम्मी सबके बीच बहुत शर्मिंदा हो गई। और वो दिन आज तक उन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, वो ही एक लास्ट डे था। तो ऐसे साकार बाबा से ये वरदान हर समय मिला कि बहुत अच्छी है, इनका भविष्य बहुत अच्छा है। तो बाबा के वो वरदानी बोल ही हमारे जीवन में, मैं कहती हूँ, जैसे वरदान बन गया। దివ్య అంటున్నారు, నేను బ్రహ్మబాబాతోనే చాలా గిఫ్ట్స్, బాబా ఎన్నో గిఫ్ట్స్ నాకు ఇచ్చారు, చాక్లెట్స్ కానీ ఆ సమయంలో బాబా ఎన్నో ఇచ్చేవారు. మా అమ్మగారికి కూడా బాబా మీద ఎంత నిశ్చయం ఉండేదంటే, హలో దీది వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా బాబా మీద చాలా నిశ్చయం ఉండేది. బాబా ఎప్పుడైతే మురళి వినిపించేవారో వాళ్ళ అమ్మగారికి బాబా జ్ఞానం చెప్తున్నారు, బాబా వినిపిస్తున్నారు అనే నశ చాలా ఉండేదన్నమాట. అందుకే సదా తను ఫ్రంట్లో కూర్చునేది బాబా దగ్గర, ఫ్రంట్ లైన్లో. అయితే దీది తన అనుభవం వినిపిస్తున్నారంటే వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పేవారు ఇలా, ఒకసారి తన చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు హిస్టరీ హాల్లో బాబా మురళి వినిపిస్తుండగా తనకి దాహం వేసింది, వాటర్ లేదా ఏదో అడిగితే వాళ్ళ అమ్మగారికి కొద్దిగా అంటే ఫీల్ అయింది. అప్పుడు తనని బయటికి తీసుకెళ్ళి ఒక దెబ్బ కొట్టారనమాట. అయితే బాబా అలా కొట్టగానే దీది కొద్దిగా సౌండ్ చేశారు, ఆవాజ్ చేశారు. అప్పుడు బాబా వినేసి బయటకు వచ్చి చెప్పారనమాట, వచ్చి ఎందుకు తనని కొడుతున్నావు, తను చాలా మంచిది, నీకు మాయ సతాయిస్తుంది, తనని ఏమనద్దు అనేసి. అయితే ఆ రోజు నుంచి బ్రహ్మబాబాకి తను ప్రామిస్ చేసిందనమాట, నేను ఇంకెప్పుడు కొట్టాను అనేసి. సో దిది అంటున్నారు, అదే లాస్ట్. ఆ తర్వాత మా అమ్మగారు ఎప్పుడు నన్ను కొట్టలేదు అండ్ బాబా కూడా చాలా ప్రేమగా ఎంతో మంచి వరదానాలను ఇచ్చేవారు. ఈ పరివారం చాలా మంచిది, ఎంతో ముందుకు వెళ్తుంది అనే వరదానాలతోనే ఇప్పటి వరకు నేను ఇలా ఉన్నాను అనేసి దిది చెప్తున్నారు. तो बाबा के दिए वरदान में बहुत पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं लगी। छोटेपन से लौकिक पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन के बाद
टीचर्स ट्रेनिंग मधुबन में की और उसके बाद से अपनी ओन इच्छा से अपने जीवन का फैसला किया और अपनी जीवन बाबा की सेवा के लिए समर्पित किया। लेकिन जो बचपन से बाबा ने जैसे वरदान ही दिया था, हमारे लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती थी, 4 टाइम क्लास चलती थी और जितने भी बड़े हमारी दादियाँ, हमारे बड़े वरिष्ठ भाई, सभी का घर में आना जाना चलता था। हमने तो यज्ञ का ही जैसे एक पार्ट हमारा लौकिक घर था। सारा दिन ज्ञान योग की ही बातें चलती थी और कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहता था कि कोई ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें नहीं आए हो। जैसे सारा दिन जैसे स्नेह मिलन होता ही रहता था। और लौकिक माता जी गांव-गांव में भी जाकर बहुत उन्होंने सेवाएं की। जबकि हम बहुत छोटे थे तो हमारे मधुबन के ही भाई आकर घर भी संभालते थे। हमारी स्थूल पालना भी उन्हों द्वारा होती थी। लेकिन माता जी बस ऐसी नष्टमोहा थी, जब बाबा की सेवा कहीं भी है माना, कुछ भी नहीं सोचती थी कि मुझे मेरी कोई जिम्मेवारी है, मुझे घर संभालना है। इतना ओपन माइंड उनका रहता था। बाबा की सेवा से इतनी प्रीत थी उनकी। బాబా యొక్క వరదానం ఎలా ఉంది అంటే మా లౌకిక ఇంట్లో గీతా పాఠశాల నడిచేదని చెప్తున్నారు దీది. అంటే 4 టైమ్స్ మురళి నడిచేది. అంటే యజ్ఞంలో ఒక భాగంగా మా ఇంట్లో కూడా అందరు దాదీలు, అన్నయ్యలు, పెద్ద పెద్ద అక్కయ్యలు అందరూ వచ్చేవారు. ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు బ్రాహ్మణాత్మలు మా ఇంటికి వచ్చి ఎంతో పాలన ఇచ్చేవాళ్ళు. దీది అంటున్నారు, మా అమ్మగారికి సేవ మీద ఎంత ప్రీతి ఉండేదంటే బస్ సేవ లభించిందంటే అన్ని వదిలేసి కూడా బాబా సేవ చేయడానికి వెళ్ళిపోయేది. తను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాకంటూ ఒక బాధ్యత ఉన్నది, పిల్లలు ఉన్నారు అనేసి. మా పాలన కూడా మధుబన్ యొక్క అన్నయ్యలు అకేలే చేశారు, కానీ ఎప్పుడు మాకు లోటు అలా అనిపించలేదు అంటున్నారు. तो शुरू से ही साकार बाबा से हाँ इतनी ज्ञान योग की पालना तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्यार की पालना जरूर मिली। और बाबा के बाद हमारी बड़ी दादियों का हाँ शुरू से उनका संग रहा। शुरू में हमारे पास संदेशी दादी थे और मधुबन में प्रकाश मणि दादी जी के साथ भी बहुत क्लोज संबंध हमारा था। और कहीं न कहीं जहाँ भी हो, लेकिन बड़ों का संग रहा। दादियों के साथ ही ज्यादा रहना हुआ, पालना मिली, जिसके कारण आज जिस स्वरूप में मैं बाबा की सेवा में यहाँ हूँ, तो वो बड़ों की, साकार बाप की या बड़ी दादियों की ये पालना का सबूत है। దిది అంటున్నారు, స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా యజ్ఞం నుంచే పాలన తీసుకున్నాను. ప్రకాష్ మన దాది ఉండేవారు, దాది కూడా మాకు ఎంతో పాలన ఇచ్చారు. అంటే దాదీలతోనే నేను ముందుకు వచ్చాను. జ్ఞాన యోగాలతో అప్పుడు అంతా అర్థమయ్యేది కాదు, కానీ ఎంతో ప్రేమ పాలనలతోనే నేను ఈరోజు ఈ స్వరూపంలో ఉండడానికి కారణము అంటున్నారు దీది. तो 82 से हाँ टीचर्स ट्रेनिंग जब ली लौकिक पढ़ाई के बाद, और उसके बाद से ही सेंटर पर समर्पित रूप से रहना शुरू किया। यहाँ 31 ईयर हो गए सिकंदराबाद में। जब मैं आई थी, प्रकाश मणि दादी जी ने मुझे यहाँ भेजा। उस समय साउथ की सेवाओं का कुछ भी पता नहीं था, इवन यहाँ की लैंग्वेज भी ABC भी नहीं मालूम था। लेकिन बाबा को पता है किस द्वारा कौन सी सेवा कब लेनी है। तो बाबा ने बहुत सारे अनुभव
इन थोड़े से समय में ही यहाँ कराए, जबकि लैंग्वेज भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ भी लीला दादी थे, उनके साथ साथ यहाँ की क्लास के भाई बहनों द्वारा कई सेवाएं, बड़ी बड़ी सेवाएं भी यहाँ हुई। लेकिन बाबा कैसे सहज तरीके से पालना द्वारा, गाइडेंस द्वारा अपना कार्य कैसे संपन्न करा लेते हैं। जब हम पीछे मुड़कर उन बातों को याद करते हैं, उनकी जब उन बातों की स्मृति आती है, तो वंडर लगता है कि कैसे ये सब हमने किया। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन करण करावनहार बाबा हमारे द्वारा कराता है। నేను నా లౌకిక చదువుని పూర్తి చేసుకుని 1982లో నా జీవితాన్ని యజ్ఞంలో సమర్పించాను. ఎప్పుడైతే నేను యజ్ఞంలో వచ్చానో అప్పుడు ప్రకాష్ మన్ దాది నన్ను ఈ సికింద్రాబాద్కి పంపించారు సేవ కోసం. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడికి వచ్చానో అప్పుడు ఈ సౌత్ సైడ్లో సేవ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ భాష కూడా నాకు రాదు. కానీ బాబా నన్ను నిమిత్తంగా తయారు చేసి తన కార్యాన్ని పూర్తి చేస్తూ వచ్చారు. ఈరోజు ఒకసారి వెనకకి తిరిగి చూస్తే ఎంతెంతో పెద్ద పెద్ద సేవలు, పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము, అయినా ఇవన్నీ మేం చేశామా అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. నాలో అంత శక్తి లేదు. అయినప్పటికీ బాబా ఎంతో సహజంగా ఎంతో పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ని, మెగా ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా బాబా పూర్తి చేయించారు. అదంతా కారణం బాబా మీద ఉన్నటువంటి నా నిశ్చయము. तो करण करावनहार बाबा जिससे जो सेवा लेनी है वो लेते रहते हैं, और आगे भी बाबा जो सेवा लेंगे उस अनुसार हम करते रहेंगे और कर रहे। तो इस संगम योग हमें जो मिला है, हमारा ब्राह्मण परिवार आपस में एक दो से जब हम मिलते हैं, तो एक दो की पहचान पहले तो नहीं थी, लेकिन बाबा के कारण हम सब मिले हैं, आगे मिलते रहेंगे। ऐसे आप सब भी अभी जब से सुन रहे हो मेरा, तो आप सब से भी जरूर पहले कभी मिले थे, अभी मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे। तो बहुत खुशी है मुझे कि आज आप सबके साथ हमारा मिलना हुआ है। तो हमारी हेमा बहन को भी बहुत 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 थैंक्स है, तो हमें आज ये चांस दिया है क्लास का। थैंक यू। ओम शांति। చేసి చేయించేవారు బాబా ఉన్నారు. సో ఇదే విధంగా అనేక సేవలు ముందు చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసి నాకు ఎంతో సంతోషం అవుతుంది. కల్పం ముందు కూడా ఇదే విధంగా కలిసాము. ప్రతి కల్పము ఇదే విధంగా మీ అందరితో కలుస్తూ ఉంటాను. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన హేమక్కకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఓం శాంతి. మంజు దీదీకి చాలా చాలా మంచి అనుభవాన్ని చాలా చక్కగా సాకారంగా మా అందరికి కూడా అనుభవం చేయించారు. మంజు దీది యొక్క అనుభవం వింటూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనసు ఎంత పులికిస్తున్నది అంటే ఆనందంతో, మేము కూడా ఆ సమయంలో ఎందుకు ఉండలేదు, మేము కూడా ఉంటే బాబాతో మాకు ఇంత మంచి పాలన లభించేది కదా అని మాకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంది. కానీ దీది ఇంత చక్కగా మాకు వారి యొక్క పరిచయాన్ని తెలియచేసి వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మాకు కేటాయించారు. మరి దీది హేమా బెహెన్జీ అడిగిన వెంటనే దీది హాజీ అని చెప్పడము అన్నిటికన్నా చాలా సంతోషకరమైంది మాకు. ఇంత చక్కగా దీది మా అమ్మ యొక్క అనుభవాన్ని, వారి యొక్క అనుభవాన్ని తెలియచేశారు. దీది వారి యొక్క అమ్మ నాన్న కూడా మధుబన్ శివమణి హోమ్ లో ఉండేటువంటి వారు. వాళ్ళ నాన్న చాలా రోజుల క్రితం శరీరం వదిలారు. ఈ మధ్య దీది గారి యొక్క మదర్ కూడా ఒక 1 month అలాగవుతున్నది శరీరం వదిలారు.
కానీ దీదిలో ఉన్నటువంటి నమ్మకము, నిశ్చయము, డ్రామా పైన అటూటమైనటువంటి ప్రేమ ఈ రోజు వారిని ఎంతో ముందుకు నడిపించింది. ఈ రోజు సికింద్రాబాద్ లోనే వారికంటూ ఒక స్థానాన్ని బాబా యొక్క యజ్ఞ చరిత్రలో ఒక పేజీనే కాదు, ఇంకా అనేక పేజీలుగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వీరి దగ్గర అనేక మంది కుమారీలు ఉన్నారు. దీది యొక్క పాలనలో వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా పాలన తీసుకుంటూ ఉన్నారు. లీలా దాది యొక్క పాలన మంజు దీదిలో కనిపిస్తూ ఉన్నది. మంజు దీది ఇప్పుడు లీలా దాది యొక్క పాలన, వారి యొక్క పాలన రెండు కలిసి కంబైన్డ్ యొక్క పాలనను కన్యలకు, కుమారులకు ఇచ్చి ఎంతో ముందుకు నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు దీది ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రొద్దుటూరికి రావడము మాకందరికి చాలా చాలా సంతోషకరమైంది. అంతేకాకుండా సికింద్రాబాద్కు రెండు కళ్ళు లాంటి వారు, రైట్ హ్యాండ్ గా ఉండేటువంటి సత్యనారాయణ బాయి మరియు కొండలరావు అన్నయ్య గారు కూడా, వారిని కూడా మనకు కల్పించి పరిచయం చేపించడము ఎంతో ఎంతో ఆనందంగా కలుగుతూ ఉన్నది. మరి వారి యొక్క గురించి తెలుసుకోవాలంటే చాలా చాలా ఉంది. సత్యనారాయణ బాయి కూడా వారి యొక్క శారీరకంగా ఏజ్ చూస్తే 76 ఇయర్స్. సత్యనారాయణ బాయి 1982లో జ్ఞానంలోకి వచ్చారు. సికింద్రాబాద్ లో లీలా దాది నుండి చాలా పాలన పొందుకున్నారు. మరి సత్యనారాయణ బాయి గారికి అవ్యక్త బాబ్దద ఒక వరదానం ఇచ్చారు. మీరు అనేక మంది విఐపి ఆత్మలను బాబా పిల్లలుగా తయారు చేస్తారు. పెద్ద పెద్ద పొజిషన్ లో కూర్చొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా సేవ చేస్తారు. మీది ఈజీ నేచరు. ఏ సంకల్పం చేస్తారో అందులో సఫలత మీకు ప్రాప్తిస్తుంది. అనేక ఆత్మలను యజ్ఞ స్నేహితులుగా తయారు చేశారు. మధువన్ దేవుడి యజ్ఞంలోనే అనేక ప్రకారాల సేవ కూడా చేశారని బాప్దాద వారికి వరదానం ఇచ్చారు. వర్తమాన సమయము లౌకిక సేవలోనే సదా బిజీగా ఉంటూ ఉంటారు సత్యనారాయణ బాయి. అంటే అలౌకిక సేవలో ఎప్పుడు కూడా బిజీగానే ఉంటారు అన్నయ్య. మరి ఇప్పుడు మనం ఎదురుగా చూస్తున్నాం కొండలరావు అన్నయ్యని. అన్నయ్య కూడా లౌకికంలో చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, చైర్మన్ ఆఫ్ ల్యాంకో గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్స్ అన్నయ్య. చాలా సంవత్సరాల నుంచి జ్ఞానంలో ఉన్నారు. చాలా పాత అన్నయ్య. లీలాదారి యొక్క పాలన తీసుకున్నారు. అన్నయ్యకు యజ్ఞం అన్నా, బాబా అన్నా చాలా చాలా ప్రీతి. బాబాకు అన్నయ్య ఎంత సహయోగి ఆత్మ అంటే తనువు, మనసు, ధనము అన్ని రూపాల్లో చాలా సహయోగం చేస్తారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మంజు దీదికి, ఆ యొక్క సెంటర్ కి అన్నయ్య వాళ్ళు కొండంత అండగా ఉన్నారు. సత్యనారాయణ బాయి మరియు కొండలరావు బాయి వారు వెనుకుంటూ వారికి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ మేమున్నాము, మీరు ఏ విషయంలో కూడా చింత చేయకండి అని వాళ్ళకు కొండంత అండగా ఉంటూ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము సత్యనారాయణ బాయి మరియు కొండలరావు బాయి వారి యొక్క పరిచయాలను తెలుసుకుంటాము. సత్యనారాయణ బాయి కూడా వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే. సత్యనారాయణ బాయి వాళ్ళ యొక్క సతీమణి కూడా బాబా అన్నయ్య, అక్కయ్య, అన్నయ్య ఇద్దరు కూడా చాలా మంచి ఈ యొక్క యజ్ఞంలో ఒక లక్ష్మీనారాయణ లాగా పిల్లర్స్ గా ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా. ఇప్పుడు అన్నయ్య వాళ్ళు మొదలు పెడతారు. వీరిద్దరికి కూడా ప్రొద్దుటూరు వైఎంఆర్ కాలనీ సేవా కేంద్రానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం, శుభ స్వాగతం. హేమా బెహెన్జీ కూడా వీళ్ళకి స్వాగతం పలుకుతారు. అన్నయ్యలిద్దరికి ప్రొద్దుటూరు సేవా కేంద్రాల తరఫున చాలా చాలా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎందుకంటే అన్నయ్యలు అనుభవంలో పెద్దవారు, అలాగే వయసులో కూడా చాలా పెద్దవారు. కావున ఇప్పుడు ఉండేటువంటి జనరేషన్ కి బాబా పిల్లలందరికీ కూడాను మీ యొక్క అపారమైనటువంటి అనుభవము వారికి ఆదర్శంగా తయారు కావాలి. సాకారంలో మన ఎదుట మమ్మ, బాబా, దాదీలు విశేషంగా ఇప్పుడు లేరు. కానీ మీలాంటి మహారథులు, విశేషమైనటువంటి భావన, సేవా భావన కలిగి ఉండేటువంటి ఆత్మలు మన అందరి యొక్క ఎదురుగా మీరున్నారు విశేష అనుభవంతో. కాబట్టి మీ యొక్క అపారమైనటువంటి అనుభవ జ్ఞానాన్ని ఇంకా రాబోయేటువంటి ఇప్పుడుండేటువంటి అనేక ఆత్మలకు ఇవ్వాలి, ప్రేరణ కలిగించాలని చెప్పి మేము హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఉన్నాము. కావున ఇప్పుడు మీ యొక్క అనుభవాలతో నిండినటువంటి ప్రేరణాదాయకమైనటువంటి విషయాలను మాకు తెలియజేస్తారు అన్నయ్యలు ఇద్దరు కూడాను. ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి. ఓం ओम शांति. सुनाई दे रहा है भाई जी? हाँ, వినపడుతుందా? వినిపిస్తున్నదన్నయ్య, వినిపిస్తున్నది. ఓం శాంతి. ప్రొద్దుటూరి సేవా కేంద్రం వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. హేమాబేన్ మరీ శుభాకాంక్షలు. మేము ఈ జ్ఞానంలోకి 1982లో వచ్చాము. అయితే బాబా తీసుకొచ్చాడు కానీ మేము వచ్చామని చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఎందుకనంటే వస్తూనే ఫస్ట్ మా ప్రకాష్ మణి దాదీని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చిక్కడపల్లి సేవా కేంద్రం తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. అంటే అప్పటికి దాది ప్రకాష్ మణి గారు ఎవరో కూడా తెలియదు. ఒక సుబ్రహ్మణ్యం గారు అనే ఫ్రెండ్ ఆయన దాది గారిని అక్కడికి తీసుకెళ్లాలంటే కారులో తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆ రకంగా ఫస్ట్ ప్రకాష్ మణి దాది గారు ఆ రోజు మళ్ళీ తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ లో దించడం జరిగింది. అలా బ్రహ్మకుమారిస్తో ఫస్ట్ పరిచయం అన్నమాట. అప్పటికి చాలా బిజీగా ఉన్న తర్వాత వెళ్ళటం, సెంటర్కి వెళ్ళటం జరగలేదు. కానీ దాని తర్వాత మన్మోహిని దీది గారు వచ్చారు. మన్మోహిని దీది గారు 1982 జూన్లో మా సెంటర్కి, సికింద్రాబాద్ సెంటర్కి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు 3 రోజులు ఉన్నారు. 3 రోజులు కూడా ఒక్క టైం కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఆమెతో పాటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉండటం జరిగింది. అలా మన్మోహిని దీది యొక్క ఒక శుభభావనతో కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, మేము ఆ రకంగా ముందుకు రావటం జరిగింది. దీది గారు 3 రోజులు ఉంటే 3 రోజుల్లో ఒక రోజు మా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చారు. ఫ్యాక్టరీకి వచ్చి అప్పుడు 130 మంది 140 మంది అందరికీ యాపిల్స్ ఇచ్చారు. ఆ యాపిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దీది గారు అన్నారు మీరు మధువనం రావాలని అడిగారు. అప్పటి రోజుల్లో ఒక్క క్షణం కూడా టైం ఉండేది కాదు. అయినా మేము తప్పనిసరిగా దీది గారి మాట విని ప్రయత్నం చేస్తామన్నాం అనమాట. నవంబర్ 21 తారీఖు 1982 21వ తారీఖు ఉదయం అమృత వేళ, అది 5 గంటలకి, ఇంకా నిద్రపోతున్నారా మీరు రావాలి అని రకంగా బాబా యొక్క ప్రేరణతో 82 నవంబర్ 22 మధువనం ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను. లౌకిక బర్త్డే. అలాగే అదే పైన రెడ్ కలర్ ఉందా? ఆ రకంగా మొదలైన 82 4 రోజులు మధువనంలో ఉండటం జరిగింది. యోగ శిబిర్లో పార్టిసిపేట్ జరిగింది. ఆ రకంగా ఈ జీవితం మొదలైంది. అప్పటి నుంచి లీలాదాది గారు 18 సంవత్సరాలు మాకు పాలనిచ్చారు. బాబా పాలనలో మరి ప్రకాష్ మణి దాది కూడా అదే రకమైన పాలన ఇచ్చారు. ఆ పాలనతో మేము నడుస్తున్నప్పుడు 1989 డిసెంబర్ 31న అవ్యక్త బాబ్ దాదా మిలన్కి వెళ్ళాం అన్నమాట. ఆ అవ్యక్త బాబా మిలన్లో బాబా ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టుకుని ఒక విశేషమైన ఇది మాట్లాడారన్నమాట. నీకు విఐపి సేవ చేయాలి. విఐపి సేవ చేసినందువలన ఇప్పుడు ఇక్కడ మహల్స్ అనేది లేదు, కానీ భవిష్యత్తులో దానికి రిటర్న్ ఉంటుంది. కానీ ఈ సేవలో ఏ మాత్రం కూడా తక్కువ కాదు. విఐపి సేవ చేయమని బాబా బాబ్ దాదా చెప్పటం వలన అది ఒక వరదానం లాగా ఆ సంవత్సరం 90లో మనం బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేయటం జరిగింది. దానికి అనేక మంది విఐపీలు, దానిలోనే మన కేవీకే రాజు గారు అనే ఆయన కూడా రావటం జరిగింది. అప్పటికి సికింద్రాబాద్లో ఓన్లీ చిక్కడపల్లి, సికింద్రాబాద్ 2 సెంటర్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు దాదాపుగా 70 సెంటర్లు అయినాయి. మరి
దాదీలు ఒక సంవత్సరం మారేట్పల్లికి ప్రకాశ్మణి దాది, జానకి దాది, గుల్జార్ దాది, ఒకేసారి 3 దాదీలు కూడా వచ్చారు సికింద్రాబాద్ మారేట్పల్లి సెంటర్కి. అది మరి బాబా యొక్క విశేషమైన దృష్టి కానీ లేకపోతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ కావచ్చు. మరి ఆ రకంగా ఇవ్వటం వల్లనే ఈ అభివృద్ధి అనేది జరగటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంత బాగా అయిందంటే అనేక కార్యక్రమాలు మరి లీలాదాది కూడా ఎంతో ముందుండి నడిపించేది అనమాట. దివ్యమైన శక్తి ఉండేది. అట్లాగే మా బాబా ఎట్లయితే చెప్తారో మన 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 యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బాగా తీసుకున్నారు. అలాగే మన పిల్లల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆ పిల్లలు 3 తరాల వరకు కూడా ఎట్లా అయితే చూస్తానన్నారో బాబా నాకు అట్లాగే తీసుకున్నారు. అట్లాగే వరదానం లాగా కంటిన్యూస్ గా అట్లాగే ఇచ్చారు. అట్లాగే చెన్నారెడ్డి గారు మౌంట్ ఆబు వచ్చినప్పుడు బాబు దాదా మా 5గురిని ఎదురుగుండా కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టుకుని దాదాపుగా ½ అన్ అవర్ బాబా మాట్లాడారు. అప్పుడు బాబా వరదానము గుప్త పురుషార్థి అని ఇచ్చారు. అట్లా బాబా వరదానాలతోనే మన యొక్క పాలన, బాబా మనకు ఏదైతే వరదానం ఇస్తున్నారో ఆ వరదానాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, అంటే దాన్ని ధారణ చేయాలి. అప్పుడు దానికి శక్తి వస్తుంది. ఆ వరదానం యొక్క శక్తితోనే మన యొక్క పాలన జరుగుతుంది. మనం ఏ ఒక్క దానికి గురించి కూడా మనందరం కూడా భాగ్యశాలి ఆత్మలో, ఆ భాగ్యశాలి ఆత్మలో మనకేంటంటే భాగ్యము పురుషార్థము ఈ 2 కూడా సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం భాగ్యము ఉండాలి, పురుషార్థము జరగాలి. ఈ 2 జరిగినప్పుడే మనం ఉన్నత పద్ధతిలోకి వెళ్తాం అన్నమాట. అట్లాగే మెగా ప్రోగ్రామ్ జరిగినాయి, అనేక ప్రోగ్రాంలు జరగటానికి ఇవన్నిటికీ బాబా మన సంకల్పము. దీనికి ఏం కావాల్సింది ఏంటి? సంకల్పము. మనం ఆ శ్రేష్ఠ సంకల్పం పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మన యొక్క అన్ని కూడా పూర్తిగా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఏమి చేయవసరం లేదు. మన పిల్లలు ఏమవుతారు, మనకేమవుతుంది, ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. బాబా యొక్క శక్తి మనకు ఆటోమేటిక్ గా దొరుకుతుంది. దాని వలన ఆటోమేటిక్ గా పాలన జరుగుతుంది. దానికి ఏమి విశేషమైన ఆలోచన కూడా చేయవసరం లేదు. మనం మనకి ఏది కావాలంటే అది బాబా యొక్క పాలనలో పూర్తిగా దొరుకుతుంది. దాని గురించి ఏ ఒక్కటి సంకల్పం చేసినా, ఏ ఒక్క ఇది చేసినా. అట్లాగే ప్రకాశ్మణి దాది గారు ఒకసారి ఒక ప్రోగ్రాం నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రాంకి వెళ్తున్నాం. అప్పుడు ప్రకాశ్మణి దాది గారు అడిగారు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అని. అంటే ఒక సెంటర్ ఇంకో సెంటర్కి వెళ్తున్నాం దాది అని. దాది గారు అన్నారు మీ ఇంటికి వెళ్ళాలన్నారు. అంటే నేను అన్నాను ఇంటి దగ్గర ఎవరు ఉండరు. లేదు ఇంటికి వెళ్ళాలన్నారు. అంటే దాది ప్రకాశ్మణి దాది గారు మనం పిలవకుండానే మా ఇంటికి రావడం జరిగింది. అట్లాగే జానకి దాది గారు కూడా నేను ఇంకో ఫ్రెండ్ కలిసి 3 కలిసి దాది గారితో బయటకు వచ్చినప్పుడు బ్రదరు మీ హౌస్ ఎక్కడని అడిగారు. అడిగితే దాది గారు ఏ సమయంలో అడిగారంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మా ఇల్లు ఉంటే ఆ ఇల్లు ఇదే అని అన్నట్టుగా దాది ఇదే మా హౌస్ అన్నారు. అంటే మనం ఇంట్లోకి వెళ్దాం అన్నారు జానకి దాది గారు కూడా. అట్లా మనం ఏ ఒక్క దాదీల్ని పిలవకుండానే మన యొక్క కోరికలు కానీ లేకపోతే ఆశ ఇది కానీ అన్నీ కూడా పూర్తిగా చూసేవారు అన్నమాట. మనకి ఎంత పాలన ఇచ్చారంటే జానకి దాది కూడా చాలా పాలన ఇచ్చారు. మెగా ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఎంత కావాలి అని అడిగేవారు. కానీ దాది వస్తే చాలు అనుకున్నాం అనమాట. మెగా ప్రోగ్రామ్ లో సికింద్రాబాద్ జరిగిన ప్రోగ్రామ్ లో 50,000 చైర్లు వేశారు. 50,000 చైర్లు వేస్తే జానకి దాది గారు ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసి అడిగారు, నేను ప్రపంచంలోనూ ఎక్కడ కూడా 50,000 మందికి చైర్లు వేసిన ప్లేస్ నేను చూడలేదు అని తర్వాత మౌంట్ ఆబు వెళ్ళిన తర్వాత రమేష్ భాయ్తో చెప్పారు. ఈ సికింద్రాబాద్ ఇంత చిన్న సెంటరు అంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా చేశారు, 1.5 lakh మనుషులు వచ్చారు, మరి ఇంత ప్రోగ్రామ్ చేశారంటే మరి వాళ్ళకి చాలా ఖర్చు అయి ఉంటుంది. మా రమేష్ భాయ్ సికింద్రాబాద్కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఏమన్నా కావాలంటే ఏమన్నా అంటే రమేష్ భాయ్ ఫోన్ చేశారు, దాది గారు ఇట్లా అన్నారు, మరి బ్రదర్ మరి మీకు ఏమన్నా అవసరమా అని. అంటే ఏమీ అవసరం లేదు, మేమంతా కూడా మంచిగా చేశాము అన్నారు. దీనికి
సంతోష్ దీది కూడా ఒక వారం రోజులు సికింద్రాబాద్ లో ఉండి ఈ ప్రోగ్రాం జరిపించారు. అట్లాగే మంజు బెన్ కూడా ఎంత విశేషమైన మరి కృషి చేసి మరి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్, ఎన్ని ప్రోగ్రాంలు అంటే అన్ని ప్రోగ్రాంలకు కూడా మరి చిన్న సెంటర్ అవటానికి, కానీ మరి సేవలో మాత్రం అనేక మంది విఐపీలు వచ్చేవారు, అనేక మంది విఐపీలు వచ్చేవారు. 2005లో స్పెషల్ గా ఒక బిజినెస్ వాళ్ళకి స్పెషల్ గా బాబా ఒక కొత్త వాళ్ళకి మిలన్ పెట్టారు. దానిలో దాదాపుగా 21 మంది విఐపీలు స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో లాగా మనం తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మంచి పాలన తీసుకున్నారు. అట్లాగే ప్రతిరోజు ఏదో ఒక అనుభవం, విశేషమైన అనుభవం బాబా మనకి కలిగిస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ రోజు అనుభవం లేదనేది కాదు. సికింద్రాబాద్ సెంటర్ కూడా మనం ఫస్ట్ కొనాలనుకున్నప్పుడు మనీ లేదని ఆలోచన చేస్తుంటే జానకి దాది గారు మంజు బెన్కి మాకు ఇద్దరికి కూడా వరదానంతో ఒక బ్లెస్సింగ్ చేస్తూ ఇచ్చారనమాట. ఆ రకంగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ కూడా ఇంకొక సెంటర్ కొనాలన్నా కూడా, మారేట్పల్లి కొత్తది కట్టాలంటే కూడా అట్లాగే బాబా మనకి ఎంతో విశేషమైన సహయోగం చేశారు. ఫస్ట్ రోజున మా దగ్గర అంత మనీ లేదు, కానీ దాని యొక్క బాబా యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తోనే అంత పెద్ద సెంటర్ తయారైంది. అట్లాగే మహేంద్ర హిల్స్ కూడా అట్లాగే తయారైంది. ఇప్పుడు ఏ రోజు ఏ సంకల్పం చేస్తే ఆ రోజు మన సంకల్పానికి బాబా మనకి సహయోగం ఇస్తూనే ఉన్నారు. అందుకని మనం అందరం కూడా సంగమ యుగంలో భాగ్యశాలి ఆత్మలు. మనము సంకల్పం, శ్రేష్ఠ సంకల్పం అనేది చేయాలి, ఇంకేమీ అవసరం లేదు. అన్నీ కూడా బాబా మనకు రెడీగా ఉంటారు అనమాట. ఎవరితో మనకు ఒక రైట్ హ్యాండ్ లాగా బాబా అనుకుంటారు. ఎప్పుడైతే మన శ్రేష్ఠ సంకల్పం ఉందో అది ఆటోమేటిక్ గా ఆయనే బాధ్యత అనమాట. మనం సంకల్పం చేయటం, బాధ్యత కంప్లీట్ చేయటం బాబా పని అనమాట. మనం అందరం కూడా ఇది అవుతుందా లేదా అనేది రాకూడదు. అది అయిపోతుందంటే అయిపోయిందంతే. మనకి సంగమయుగంలో వరదానం అనమాట. అట్లాగే దాదీలందరూ కూడా విశేషమైన కృషి చేసి, విశేషమైన తపస్సు చేసి వాళ్ళందరూ కూడా యజ్ఞాన్ని ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారు. మనందరూ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ యజ్ఞాన్ని ప్రపంచం అంతట్లోనూ ఇప్పటి వరకు వచ్చింది సేవ ఓన్లీ 2-3 కోట్ల మందికే జరిగి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటి నుంచే సేవ దాదాపుగా మనం 33 కోట్ల మందికి మనం సేవ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ మనం అంటే సత్యుగము, త్రేతాయుగం ఎండింగ్ వరకు కూడా ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనం తయారు చేయాలి. మనం తయారు చేయాలంటే మనము ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనం ఇవ్వలేము. మనం మనస సేవలోనే 33 కోట్ల మందికి మనం చేయగలుగుతాము. అందుకని ప్రతి వాళ్ళు కూడా మనం ఇప్పటికే చాలా సమయం అయిపోయింది, చివరి దశలో ఉన్నాము. మరి ఇప్పుడు కనుక మనం కార్యక్రమం పూర్తి చేయకపోతే ఇప్పుడున్న దుఃఖం, అశాంతి ఇంకా ఎక్కువ టైము భరించవలసి వస్తుంది అందరూ కూడా. అంటే మనం తయారైతే ప్రపంచం దుఃఖం, అశాంతి అది మాయమైపోతుంది. మనం సత్యోగం తొందరగా వచ్చేస్తుంది. ఇది అంతా కూడా పూర్తవుతుంది. ఇప్పుడు లేట్ ఏమిటి అని అంటే మనం తయారు కావడంలోనే అది ఆలస్యం. మనం తయారైతే ఈ దుఃఖం, అశాంతి పూర్తి అయిపోయినట్టు అనమాట. అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా మళ్ళీ కొత్త యుగంలోకి మనం వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇప్పుడు లేట్ ఏంటి? ఈ దుఃఖం, మనం ఈ అశాంతి ఎంతకాలం మనం చూస్తామంటే మనం అందరం తయారవటమే లేటు, మనం అందరం తయారు చేయటమే లేటు. మనం అందరం కూడా సత్యయుగంలో సూర్యవంశంలో మనందరం వచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సూర్యవంశంలో వచ్చేస్తాం. కానీ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా త్రేతాయుగంలో వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా మనం తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం ఎంత గనక శ్రేష్ఠ సంకల్పము, మనం ఇప్పటి వరకు మన పిల్లలు, మన ఇల్లు, మన బిజినెస్లు, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జరిగే పని. వీటిలో బాబా యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఎంత గనక వదిలిపెడితే అంత బాగా జరుగుతుంది సక్సెస్ఫుల్ గా. నా అనుభవం అయితే మాత్రం మనం చేసేదానికంటే కూడా బాబా యొక్క సహకారముతోనే జరిగేదే చాలా బాగా జరుగుతుంది. మనం వెయిట్, బాబా ఏమన్నాడు, మీ వెయిట్ అంతా కూడా నాకు ఇచ్చేయండి, నేను తీసుకుంటాను, మీరు నా సేవలో ఉండమన్నారు. బాబా నాకు కూడా అలాగే చెప్పారనమాట. ఈ సేవ అనేది నువ్వు చెయ్యి, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకుంటానని. అలాగే మా పిల్లల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ చదువు దగ్గర నుంచి, ఇదంటే నేను ఈ నాలెడ్జ్లోకి 37 ఇయర్స్ ఏజ్ లో వచ్చాను. అంటే ఇప్పుడు 38 ఇయర్స్, ఆల్మోస్ట్ 39th జరుగుతోంది.
ఈ 38 years లో కూడా బాబా పాలనలో బాబా యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళే చదువుకోవటం అట్లా అన్ని రకాల కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా అభివృద్ధిలో ఉన్నారు. అట్లాగే మనం చేస్తే ఏది కాదు, ప్రతి ఆత్మను కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ భాగ్యాన్ని తీసుకొస్తారు. మనం ఎక్కడ లోపం జరుగుతుందంటే మోహం వలన మన పిల్లలు మనకి వాళ్ళకి మన డబ్బు ఇవన్నీ మనం ఏమి చూసుకోవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ గా మనం జరిగిపోయే పని అన్నమాట. ఈ మిషనరీ, ఈ ఈశ్వరీయ మిషనరీ ఏంటంటే శ్రేష్ఠ సంకల్పము, శ్రేష్ఠ సమయము, సంకల్పము, 2 ఖజానాలు. మనకున్న ఈ బాబా ఇచ్చిన ఖజానాల్లో సంకల్పము, సమయం, ఈ 2 ఖజానాలతోనే మనము హైయెస్ట్ అట్లాగే మా అమ్మ కూడా ఏం చేశారు, శ్రేష్ఠ సంకల్పం, శ్రేష్ఠ సమయాన్ని ఉపయోగించారు. కానీ మిగతా ఏమి ఖజానాన్ని ఏమి ఉపయోగించలేదు. జ్ఞానము ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జరిగేదన్నమాట. ఇది మరి మనందరం కూడా మంచిగా తయారయ్యి మనం ఇప్పటికైనా సరే, మనం ఇప్పటి వరకు టైం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా లాస్ట్ ఇయర్, మళ్ళీ ఈ సంవత్సరము, ఇక మనం ఏ మాత్రం కూడా మన కోసమే ఇదంతా వచ్చింది అంటే మనం అలర్ట్ చేయడం కోసమే, అంతేగాని మనకేమీ కష్టపెట్టడానికి కాదు. బాబా యొక్క ఛత్రఛాయలో ఉన్నాము. మన జ్ఞానం ఏంటి? ఇచ్చా మాత్రం అవిద్య, నష్టో మోహ, స్మృతి లబ్ధ. ఇదే కదా మనపై. అంటే సంపన్నం కావాలి, సంపూర్ణం కావాలి. ఈ 2 మనం తయారు చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇంకా 2 శబ్దాలు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్య, నష్టో మోహ, స్మృతి లబ్ధ. ఈ 2 గనక మనం సదా యాడ్లో ఉంటే చాలు. మనం బాబా స్మృతిలో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని కార్యాలు సేవతో సహా, సేవ కూడా మనం నిలబడి ఉండాలి. కానీ మనం సేవ కోసం మనం ఎఫర్ట్ చేసి మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏ రకంగానూ లేదు. ఆటోమేటిక్ గా జరిగే పనులు అన్నమాట. అట్లాగే మరి ఈ సికింద్రాబాద్ కి మరి కొండలరావు అన్నయ్య చెప్తారు. తర్వాత ఆయన కూడా మంచి సహయోగి ఆత్మ. 1992 నుంచి ఉన్నారు. 1992 నుంచి ఆయన కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా సహయోగకారిగా ఉన్నారు. మంచిగా ఇది మనదే, ఇది మన ఫ్యామిలీ అనే చూసుకునే వాళ్ళు. అట్లాగే ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ పరివారం కూడా చూసుకోవాలని, అది అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఓం శాంతి. ओम शांति। कुंडलराव भाई बात कीजिए। ఓం శాంతి. करना है। సత్యనారాయణ అన్నయ్యకు చాలా कोई बोला చాలా नहीं। ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మైక్ పిన్నది కొండలరావు అన్నయ్య మనకు తెలియచేస్తారు వారి యొక్క అనుభవాన్ని, పరిచయాన్ని. ఇంతవరకు సత్యనారాయణ బాయి వారి యొక్క సతీమణి అక్కయ్య కూడా మనకు చాలా చక్కగా వారి యొక్క జ్ఞానం యొక్క అనుభవాన్ని, ఎలా వచ్చారు, ఎటువంటి సేవలు జరిగాయి, ఇవన్నీ మనకు సాకారంగా కళ్ళకు అనుభూతి కలిగించే విధంగా తెలియచేశారు. అన్నయ్యకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మరి కొండలరావు అన్నయ్య మన ఎదురుగా ఉన్నారు. అన్నయ్య ఈరోజు అన్నయ్యకు 80 సంవత్సరాల యొక్క పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రొద్దుటూరు బ్రాహ్మణ పరివారం తరఫున. అన్నయ్య ఇటువంటి పుట్టినరోజులను మరెన్నో జరుపుకుంటూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. అన్నయ్య ఇంకా ఎంతో ఆయుష్తో ముందుకు వెళ్తూ అనేక బాబా సేవా కేంద్రాలకి ఒక ఫౌండేషన్ గా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు అన్నయ్య వారి యొక్క సువచనాలను మనకు తెలియచేస్తారు. ఓం శాంతి. ఈరోజు ఈ అంతర్జాల కార్యక్రమం ద్వారా, ఎందుకంటే మనం ప్రత్యక్షంగా కలవటం లేదు కాబట్టి, ఈ అంతర్జాల కార్యక్రమం ద్వారా పొద్దుటూరు సెంటర్ బ్రహ్మకుమారి సిస్టర్స్ కి, బ్రదర్స్ ని, పరివారాన్ని కలవటం
నాకెంతో సంతోషంగాను ఆనందంగాను ఉంది. ముఖ్యంగా హేమాబాయిని నేను ఇంతవరకు నాకు చూసినట్టు, నేను కలిసినట్టు నాకు జ్ఞాపకం లేదు. ఎందుకంటే నేను కూడా పెద్దవాడిని అయిపోయాను కదా. అతి త్వరలో మీ అందరినీ ఈ కరోనా తగ్గిన తర్వాత మా బిందుబాయితో కలిసి కడప ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కానీ, లేకుంటే మన కర్నూలు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కానీ, ఎక్కడ ఏది దగ్గర అయితే అది తీసుకొని మీ అందరినీ కలవాలని ఉంది. తప్పక కలుస్తారని మీకు తెలియజేస్తూ, ప్రొద్దుటూరు బంగారానికే ప్రసిద్ధం అని మాకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. కానీ కోహినూరు డైమండ్ కూడాను ప్రసిద్ధి అని నాకు తెలియదు. ప్రొద్దుటూరు వాసులు అయితేనేమి, ప్రొద్దుటూరు బ్రహ్మకుమారి సిస్టర్స్ అయితేనేమి, మాకు కోహినూరు డైమండ్ లాంటి మా బిందుబాయిని మాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకి, కన్న తల్లిదండ్రులకి నా శుభాశీస్సులని తెలియచేస్తున్నాను. ఇంకా నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అని చెప్పారు. నేను పారిశ్రామికవేత్తని. నాకు 4-5 సార్లు మా కాలనీలో ఉండేటటువంటి సిస్టర్స్ వచ్చి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి ఎంతో ట్రై చేశారు. ఎప్పుడు వాళ్ళకి ట్రై చేసినా సరే నేను కలవటానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా, వాళ్ళకి ఎంత డబ్బులు కావాలంటే అంత ఇచ్చేసానని ఒకసారి వాళ్ళందరినీ, అయినా విడిచిపెట్టకపోతే వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చి, మీకు ఏం కావాలంటే అది రాసుకొని తీసుకోండి అంటే, మాకు డబ్బులు వద్దు, మీ చెక్ వద్దు, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వాలన్నారు. ఏంటో బాబు, ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్లు చూశాను కానీ ఇదేంటి ఆ డబ్బు వద్దు అంటున్నారు అని ఇన్విటేషన్ తీసుకున్నాను. చూస్తే మా గురువు గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు దానికి చీఫ్ గెస్ట్. ఇంకేముంది, ఆయనతో కలిసి నేను ఎప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, నేను పారిశ్రామికవేత్తని, అంటే వ్యాపారవేత్తని. వ్యాపారం అంటేనే ద్రోహచింత, ద్రోహచింత లేని వ్యాపారం ఉండదు. అంటే నేను పెద్ద వ్యాపారం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటే ఆయన గురువు పట్టినవే నాకు ఫస్ట్ నా పని అంతా. ఫస్ట్ కాశీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఉంటే కాశీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు, తర్వాత మన చెన్నారెడ్డి గారు అయితే చెన్నారెడ్డి గారితో సెకండ్ షో సినిమాలకు వెళ్ళడం. అలాగే ఆ తర్వాత విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, ఇలాగ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చినా వాళ్ళతో దగ్గరగా ఉంటూ నా వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడమే నేను చేస్తున్నటువంటి పని. అలా విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారితో కలిసి నేను ఈ సత్యసాయి నిగమంలో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే ముందు వరుసలో నేను సంతోష్ దీదీకి 2-3 కుర్చీల తర్వాత నేను కూర్చున్నాను. నాకు తెలియదు అప్పుడు సంతోష్ దీదీ ఎవరు. దాదీలందరూ మీద కూర్చున్నారు. కొంతసేపు అయిన తర్వాత నేను నా ఇంట్రెస్ట్ని, అందరూ దాదీలు మాట్లాడుతున్నటువంటి వాటిని చూసి, నా ఇంట్రెస్ట్ని చూసి సంతోష్ దీదీ గారు సత్యనారాయణ బాయికి చెప్పినట్టున్నారు. సత్యనారాయణ బాయి ఎవరో కూడా నాకు పెద్దగా తెలియదు. నా ఎదుటి, మా ఫ్యాక్టరీ ఎదుటే ఆయన ఫ్యాక్టరీ ఉండేది. కానీ నేను పొగరుమూత అంటే మీరు చూసుండ్రు నాలాంటి పొగరుమూతండి. అబ్బో ఎంత పొగరు! సో ఎవరిని చూసేవాళ్ళు కాదు, నేను ఆ ఎదుటే ఉండేవారు, ఆయన ఎదురు ఫ్యాక్టరీ. కానీ నాకు నా స్టైల్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుండేది. ఇప్పుడు లేదనుకోండి, ఆ పొగరంతా పోయింది. బ్రహ్మకుమారి మీ సిస్టర్స్ అందరూ కలిసి నన్ను బాగా నార్మల్ చేస్తారు. అయితే నా దగ్గర ఇప్పుడు నా పంపించి ఏం జరుగుతుందో నాకు పెద్దగా హిందీ రాదు. అప్పుడప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తూ ఉంటుండేవారు ఆయన. చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు అయ్యాక విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు వచ్చారు. వచ్చి పద కొండలు వెళ్దాం పద అన్నారు. అంటే లేదు సార్, నాకు ఇక్కడ ఉండాలని ఉంది కొద్దిగా. ఓహో, నీకు అంటుకుందా అంటే, మీకు తెలుసు కదా రాయలసీమ కొద్దిగా రఫ్ ఎక్కువ, నీకు అంటుకుందా అన్నాడు. ఊరుకున్నాను, నవ్వేసి ఊరుకున్నాను. అయితే ఆ రోజు ఏ రోజైతే సత్యసాయి నిగమంలో నేను విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని విడిచిపెట్టి ఉన్నానో, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు బాబా ఛత్రఛాయలోనే ఉంటూ వస్తున్నాను.
అందుకు నేను పూర్తిగా బాబాకే 100% నా మార్కులు ఇస్తాను. దానికి నన్ను సహకరించినప్పుడు మధ్యన ఎన్నోసార్లు ఎన్నో విధాలుగా నేను చెప్పాను కదా, పారిశ్రామికవేత్తలు నాకు పొగరు ఎక్కువ అనేసి ఎప్పుడు రైలు పట్టాల నుంచి పక్క దారిపోయేవాడు, పడిపోతే మళ్ళీ వెంటనే సత్యనారాయణ వచ్చేవాడు, మళ్ళీ నన్ను రైలు పట్టాల మీద పెట్టాడు. ఆయన పని అంతా నేను పడుతున్నప్పుడు అంతా లేపడం, మళ్ళీ రైలు పట్టాల మీద పెట్టడం, అలా చేస్తూ నన్ను కంటిన్యూస్గా ఈ యజ్ఞంలో ఎంతవరకు తీసుకొచ్చారంటే, ఇప్పుడు నా తాలూకా పని ఏంటంటే రోజు 10:30కి వెళ్ళటం, 1:30 వరకు బ్రహ్మకుమారి సెంటర్స్లో, అయితే మహేంద్ర హిల్స్, మారోడ్పల్లి మహేంద్ర హిల్స్, తర్వాత రాజ్మహల్ అంటే సత్యనారాయణ బాయి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా సరే మా ఈ జ్ఞానం గురించి, యజ్ఞం గురించి, వాటి గురించి, ఎటు గురించి ఏదో మాట్లాడుకోవటం, మళ్ళీ రావటం, మళ్ళీ సాయంకాలం 4:30కి మళ్ళీ బ్రహ్మకుమారి సెంటర్కి వెళ్ళడం, 7:30కి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేయటం ఇంటికి. ఇదే ఎప్పుడు బాబా ఛత్రఛాయలోను, బాబా యాద్లో ఉంటూ కాలాన్ని గడుపుతూ, నా తాలూకా ప్రతి వాళ్ళకి జీవితంలో ఒక జయం ఉంటుంది. నీ జయం ఏంటయ్యా అంటే, మాకున్నటువంటి బ్రహ్మకుమారి సిస్టర్స్ మా సెంటర్స్లో ఎవరున్నారో వాళ్ళందరి కళ్ళల్లోనూ నవ్వు చూడాలనేది, సంతోషం చూడాలనేది నా జీవితాశయం. ఎవరికి ఎంతోమంది కోరికలు ఉంటాయి, 21 జన్మలు, 84 జన్మలు, నాకేమటువంటిది. ఇప్పుడు ఈ రోజు హాయిగా, సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉండాలి, నలుగురికి ఆనందపరచాలి. ముఖ్యంగా జీవితాన్ని, సర్వస్వాన్ని అర్పించి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మకుమారి సిస్టర్స్ని ఆనందంగా చూడటం అనేది, వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం చూడటం అనేది నా పరమావధిగా పెట్టుకున్నాను. అది నా జీవిత లక్ష్యం. అలాగే మా సిస్టర్స్ కూడాను ఎంత ప్రేమగా నన్ను చూస్తారంటే, ఎంత దీనిగా చూస్తారంటే, ముఖ్యంగా మా మంజు దీది అయితేనేమి, బిందుబాయిని అయితేనేమి, అలాగే మా సునీతాబాయిని, ప్రజ్ఞాబాయిని, ఇట్లా అందరూ ప్రతి సిస్టర్స్ కూడా అందరూ ఎంతో చక్కగా చూస్తూ ఈ జ్ఞాన కూలికలను ఇస్తూ నన్ను అలాగే ముందుకు నడిపిస్తూ వచ్చారు. అయితే ఈ జ్ఞానంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు మొట్టమొదటి బెనిఫిట్, ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికి జరగని విధంగాను ఒక సర్ప్రైజ్ జరిగింది. నాకు అక్క చెల్లెలు లేరు, నా కొడుక్కి అక్క చెల్లెలు లేరు. ఈ బ్రహ్మకుమారీస్లో వచ్చిన తర్వాత బాబా దయ వల్ల నాకు 6 లక్షలు, అప్పుడు 6 లక్షలు ఉండేవారు, 6 లక్షలు అక్క చెల్లెలు ఇచ్చేసారు. ఎంత అదృష్టం చెప్పండి. జీవితంలో నాకన్నా అదృష్టవంతులు ఎవరైనా ఉంటారా? 6 లక్షల మంది ఒకటేసారి, 6 లక్షల అక్క చెల్లెలు, ఎవరు లేనటువంటి స్థితి నుండి 6 లక్షలు వచ్చారు. ఇప్పుడు బహుశా 10 లక్షలు, 12 లక్షలు, 16 లక్షలు అనుకుంటాను బ్రహ్మకుమారి సిస్టర్స్. నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు, యామాబాయికి బాగా, లేకపోతే మా బంధు దీదికి తెలిసి ఉండొచ్చు. అలాగే ఈ జ్ఞానంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేనెవరు, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ రహస్యం అంతా తెలిసింది. నేను ఎందుకు, ఏ పర్పస్ కోసం వచ్చాను? ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్, ఐఎమ్ హియర్ టు సర్వ్, ఐఎమ్ హియర్ టు సాక్రిఫైస్. నాకున్నది నలుగురు పంచడానికి, నలుగురు సర్వీస్ చేయడానికి, నలుగురు సేవ చేయడానికి అనేటటువంటిది తెలుసుకున్నాను. తర్వాత నా తోబుట్టువులను కానీ, నా తల్లిదండ్రులను కానీ, నా పిల్లల్ని కానీ ఎవరిని నేను మార్చలేను, నేను మారడం తప్ప. ఎందుకనంటే నా మీదే నాకు కంట్రోల్ ఉంది కాబట్టి అనే విషయాన్ని కూడా ఈ జ్ఞానంలో వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకున్నాను. ఇంతకుముందు అంతా మీరు మారాలి, లేదు నువ్వు మారు, రోల్ మోడల్గా ఉండాలి, ఎటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాను. తర్వాత ఈ జ్ఞానం సోల్, సుప్రీం సోల్, డ్రామా, ప్యూరిటీ అనేటటువంటి 4 స్తంభాల మీద కూడా నడుస్తుందని తెలుసుకున్నాను. అన్నిటికన్నా ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మకుమారిస్కి లో కంటిన్యూ అయిన దాదాపు 30 సంవత్సరాలు, 29 సంవత్సరాలు కంటిన్యూ అయిన తర్వాత నాకు వచ్చినటువంటి బెనిఫిట్ ఎవరికి వచ్చి ఉండరు. ఆ సిస్టర్ ఎవరో నేను మర్చిపోయినా, నా వయసు 80 సంవత్సరాలన్నీ చెప్పేసింది. నాకు తెలియదు, నేను అడగాలనుకున్నాను నా వయసు అంతా మీరు చెప్పగలరా అని, అయినా పర్వాలేదు చెప్పేశారు. కానీ
మీరు నా వయసులో ఉన్నటువంటి ఏ బ్రదర్ని కానీ సిస్టర్ని కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా సరే మరొకరు ఉన్నారు అని చెప్తే మీకు నేను మారుతి కారు కొత్తది ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఈ రోజుకి మా సత్యనారాయణ బాయిని కానీ, మా మంజు దీదిని కానీ, మా బిందు బాయిని కానీ అడగండి. నాకు ముడుకుల నొప్పులు లేవు, జాయింట్ పెయిన్స్ లేవు, జ్వరం తెలియదు, తలనొప్పి తెలియదు. ఏంటో ఎప్పుడప్పుడు జలుబు చేస్తుంటానంతే. ఈ ఆరోగ్యానికి కారణం ఏంటి? నిశ్చింత. అన్ని సత్యనారాయణ బాయి చెప్పినట్టు నాకు ఉన్నటువంటి ఏ భారాన్నైనా సరే వస్తున్న బాబా ఇది నీ డ్యూటీ, నాకు మాత్రం ఫ్రీ చేయి, నాకేం చెప్పు, నువ్వు నడుపుకో అన్నమే కానీ నేనే బట్టలు తీసుకోలేకుండా ఉండడం బట్టి ప్రాక్టికల్గాను నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాను. ఆరోగ్యం అనేది చాలా మహాభాగ్యం కదమ్మా. ఓల్డేజ్లో ఎవరు చేయమంటే చేయరు. మీకు తెలుసు ఆరోగ్యం పాడైనటువంటి బ్రహ్మకుమారి సిస్టర్స్ ఈ మధ్య కరోనా కాలంలో ఎలాగా చనిపోయారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళ కష్టాలంతా ఏంటంటే సొంత సిస్టర్స్ దీది 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 అనేవాళ్ళు. ఆవిడకి ఎప్పుడైతే కరోనా వచ్చిందన్నారో ఆ డోర్ కొట్టడం, ఆ బయట భోజనం పెట్టడం, వెళ్ళిపోవడం. ఎంత హ్యూమిలేషన్ వాళ్ళకి. అటువంటి రాకుండా ఏ ఆరోగ్యంగా ఉంది. చాలా ఈ ఆరోగ్య రహస్యం అంతాను బాబా జ్ఞానమే. బాబా జ్ఞానాన్ని సింపుల్ గా ప్రతిదీ డ్రామా. నాకు ఏదైనా ఇవ్వాలంటే బాబా ఇస్తాడు. ఏదైనా అంతా ఏది కావాల్సినా సరే ఆయన్ని అడుగుతాను. ఈ రోజు వరకును నాకు కోరికలు లేకుండా కోరికలు తగ్గించుకుంటున్నాను, కోపాన్ని బాగా తగ్గించుకుంటున్నాను, అహాన్ని కూడా చాలా తగ్గించుకున్నాను. ఇంతకుముందు అంత అహంకారం లేదు, ఉంది ఇప్పటికి కూడా, కానీ కొద్దిగా. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు సినిమా వాళ్ళతోని, లక్కినేని నాగేశ్వర గారితో, అక్కడ చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీతో ఈ మాకు లింకులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడు స్టేజ్ల మీద కనిపిస్తుంటాం కాబట్టి, సినిమా ప్రోగ్రాంలో కనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి ఆ మాత్రం కొద్దిగా ఉంటుంది. కానీ అదంతా మీరు క్షమించదగ్గ లెవెల్లోనే ఉంటుంది, అంతకన్నా మించదు. ఈ వాక్యాలన్నీ చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రొద్దుటూరు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్కి, అలాగే ముఖ్యంగా హేమాబయన్కి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు, శుభాశిస్సులు తెలియజేస్తూ సెలవు. ఉంచాను. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు కొండలరావు అన్నయ్య గారికి. చాలా చక్కగా వారి యొక్క అనుభవాన్ని తెలియచేశారు. కానీ అన్నయ్యని చూస్తూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తున్నది, అన్నయ్యకి 80 సంవత్సరాలు కాదు 40 సంవత్సరాల యువకుడిలాగా అన్నయ్య అనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అన్నయ్య యొక్క మెడిటేషన్ యొక్క పవర్స్ అనేది ఈ రోజు వరకు కూడా అన్నయ్యకు ఆ విధంగా అంత శక్తినిచ్చి నడిపిస్తూ ఉన్నారు, బాబా యొక్క బ్లెస్సింగ్స్. కానీ అన్నయ్య యొక్క అనుభవము ఎంతో మనందరికీ కూడా ప్రేరణాదాయకమైనటువంటిది. వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని, వాళ్ళు ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని ఇంతసేపు మనకు కేటాయించి మనందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలతో ఆనందంలో మనల్ని చేశారు. కాబట్టి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మంజు దీదీకి చాలా 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 ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నప్పటికీ కూడా తక్కువే అవుతుంది. ఇది మొదటిసారి, అంటే విజయ సంకేతం అన్నమాట. ఈ విధంగా పదే పదే మళ్ళీ మనము కలుసుకుంటూ ఉంటాము. తప్పకుండా సత్యనారాయణ బాయిని మరియు కొండలరావు బాయిని, మంజు దీది వాళ్ళ యొక్క పరివారం అందరికీ కూడా ప్రొద్దుటూరికి ఆల్వేస్ వెల్కమ్ పలుకుతూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఒక్క ఫోన్ చేస్తే చాలు, మీరు రావచ్చు. ఫోన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఎప్పుడైనా కానీ మీరు రావచ్చు. हेमा बहन जी మీకు खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, इसलिए आप बारंबार प्रदुटूर आते रहना। हम सभी के बुद्धि रूपी जोली को ज्ञान रत्नों से भरते जाना, यही हमारी शुभ इच्छा है। अभी हेमा दीदी मंजू दीदी को थैंक्स करेगा। చాలా చాలా థ్యాంక్స్ దీది. మీకు మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మేము అడిగిన వెంటనే మాకు ఇచ్చారు. అదే విధంగా అమూల్యమైనటువంటి రత్నాలు, బాబాకు 2 రత్నాలు అనేటువంటి అన్నయ్యల్ని మాకు పరిచయం చేయించారు. మాకు మా యొక్క పరివారానికి అందరికీ కూడాను మీ యొక్క ప్రేరణ, మీరు చెప్తూ ఉంటే సాకార బాబా యొక్క పాలన మీరు పొందుకొని ఆ యొక్క అనుభవాలు చెప్తూ మీ యొక్క లౌకిక పరిచయము మాకు తెలియచేస్తూ ఉంటే మేము కూడాను ఆ రోజులకి వెళ్ళిపోయినాము.
ఆ రోజుల్లో ఉండేటువంటి అనుభవం మాకందరికీ కూడాను అనిపిస్తూ ఉండింది. కాబట్టి మీకు ఎన్ని ధన్యవాదాలు చెప్పినా కూడా చాలా చాలా తక్కువే. కాబట్టి మాకు మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ దీది. ఇప్పుడు సింధు అక్కయ్య గారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తారు. ओम शांति। मुझे इस बात का खुशी है कि YMR कॉलोनी ब्रह्म कुमारी सेंटर अलौकिक परिवार की ओर से माननीय मंजू दीदी एवं भाइयों को आभार तथा धन्यवाद ज्ञापित करने का ये सुअवसर मिला है। आदरणीय मंजू दीदी और सत्यनारायण भाई और अन्य भाइयों प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद इस योग भट्टी में अपना बहुमूल्य समय बिताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अपना प्रोग्राम अच्छा हुआ, खास हुआ, एक अनूठे रूप में, और उसके सबसे बड़ी वजह आपकी गरिमामयी उपस्थिति है। आप यहाँ पर जितना समय बीता एक अपनापन महसूस हुआ और आपने अपना अनुभव सुनाया, बाबा के साथ मम्मा की विशेषताएं और धारणा युक्त ज्ञान युक्त बातें सुनाया। ये सब सुनकर हमारे दिल में नया उमंग उत्साह भरा। साथ साथ सबको ईश्वरीय दिव्य अनुभूति हुआ। मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम सबके लिए प्रेरणादायक है। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसे उम्मीद आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपके ये उज्जवल व्यक्तित्व। आपके आगमन से इस आंगन की शोभा बढ़ी है। इन्हीं शब्दों से आपको एक और बार हमारे परिवार से हजारों दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ఓం శాంతి. సత్యనారాయణ పై వాళ్ళ అక్కయ్య గారు అనురాధ అక్కయ్య 2 మాటలు చెప్పాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రొద్దుటూరు దైవీ పరివారానికి, బ్రాహ్మణ పరివారానికి వారి యొక్క అమూల్య సువచనాలను తెలియచేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అనురాధ అక్కయ్య. చెప్పండి అక్కయ్య. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అక్కయ్య. ఓకే. హేమాకయ్య గారికి, ప్రొద్దుటూరు సేవా కేంద్రం పరివారానికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అక్కయ్య. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి అక్కయ్య. అన్నయ్య కడపలో ఎప్పుడైతే అమ్మవార్షాల్లో బాబా యొక్క సేవను మొదలు పెట్టారో అప్పటి నుండి అన్నయ్య పూర్తిగా ఈ యొక్క బాబా యొక్క జ్ఞానంలో నడుస్తూ ఉన్నారు. అన్నయ్య వాళ్ళ యొక్క కుమార్తెలు కూడా బాబా యొక్క జ్ఞానంలో ఉన్నారు. గృహస్థంలో ఉంటూ కూడా వారి యొక్క మనవరాలు కూడా కడపలో కావ్య అక్కయ్య ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఓబ్లే అన్నయ్య కూడా 2 మాటలు చెప్తారని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. అన్నయ్య కూడా చెప్పాలనేసి. కడప డిస్ట్రిక్ట్ ఆది ఆత్మ. కడప డిస్ట్రిక్ట్ లో అన్నయ్య ఆది ఆత్మ. అన్నయ్య అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓబ్లే అన్నయ్య. తెలుగు. ఓబ్లే అన్నయ్య సౌండ్ ఆన్ చేసుకోండి. ఓబ్లే అన్నయ్య సౌండ్ ఆన్ చేసుకోండి. అన్నయ్య చాలా బాబా యొక్క తెలుగు మురళిని ట్రాన్స్లేట్ చేసేటువంటి వారు.
చాలా చక్కగా బాబా యొక్క సేవలకు అన్నయ్య అనేక ఊర్లలో పునాదిగా ఉంటూ నిలబెడుతూ వచ్చినారనమాట. అన్నయ్యకి ఏదో సౌండ్ ఆన్ కానట్లుంది. సరే, మంజు దీదీకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇంత సమయం మీరు మాకు కేటాయించారు. మేము మీకు ఎన్ని ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నా తక్కువే. ओम शांति। थैंक यू सबको। दीदी सभी को 2 मिनट आपकी दृष्टि देना दीदी। अच्छा ठीक, थैंक यू सबको।